देखो फिजिक्स स्टार्ट करवा है। जनरल साइंस रे आमे ऑडिबल आमे ऑडिबल रश्मिता आर यू देयर? ओके ओके ओके। देखो जनरल साइंस रो हमर जो सातरा सेक्शन अछि प्रीलिम पाई सेत्र कोटे जनरल साइंस अछि। जनरल साइंस रे बायोलॉजी आउ बायोलॉजी रे बॉटनी जूलॉजी तापर फिजिक्स और केमिस्ट्री किंतु कथा हला फिजिक्स रे एते गुडा जिंस अछि तो हमें सब को जदी पढुचंदी तो एटा कॉस्ट इफेक्टिव नुहे। कॉस्ट इफेक्टिव माने हमको जति कि क्वेश्चन पडिबो हमें गुडा परिश्रम दरकार हो। ମୁଁ କଣ କହୁଛି ବୁଝି ହଉଛି ରେ फिजिक्स है केमिस्ट्री है तो एते हमको एते गुडे बहुत कवर करिया अछि बहुत गुडे जिंस अछि पढिया ପାଇଁ आ ता भीतर क्वेश्चन गोटे दिटा पकोछन से गोटे दिटा कि तीनटा एमडी क्वेश्चन पकोछन तेणु आपको जेहेतु गुड़ाए जिनस अच्छी है जेहेतु गुड़ाए जिनस अच्छी जेहेतु गुड़ाए जिनस अच्छी तो कौन कर माने एगुड़ाक से कंपाइलेसन पढ़ा बेटर हम आपको जब डिटेल्स पढ़ा चाहते तो ये तो बहुत टाइम आमर नहीं कि क्वेश्चन बहुत कम आसो तेणु हम कस्ट इफेक्टिव एनालिसिस कला बेलू आमको एत इफेक्ट मिलबनी है एफर्ट बहुत लगे बट ये से मुझे आप पर्टिकुलाली जनरल साइंस तुम जेकोसी गोटे कंपाइलेसन पढ़िया बेटर हम कंपाइलेसन पढ़ी एमसीक्यू प्रैक्टिस करिया बेटर हम तथापि मुझे फिजिक्स प्रथम क्लास में डिस्कसन करबा तुमको जब भल लगे ठीक लगे तो कंटिन्यू करबा नले कंपाइलेसन करबा कारण एबे इमिति करी बहुत टाइम नहीं जाबा हमको बरम से टाइम में हिस्ट्री को ज्योग्राफी को पॉलिटी को इकोनॉमिक्स को है अलग सेक्शन को देले बेटर देखो हम स्टार्ट करिया फिजिक्स देखो फिजिक्स है कौन फिजिक्स कौन कि व्हाट इज फिजिक्स अरे व्हाट इज फिजिक्स फिजिक्स कौन कि अरे फिजिक्स कहले कौन बुझा जाए ऑल आर साइलेंट जुनू व्हाट इज फिजिक्स अरे व्हाट इज फिजिक्स देख दुनिया रे फिजिक्स पढ़ा ना फिजिक्स माने पदार्थ विज्ञान तो दुनिया रे पदार्थ माने कौन मैटर देख दुनिया रे दीटा जिनस अच्छी गोटे मैटर आ एनर्जी जो फिजिक्स पढ़ा तो पूरा फिजिकल वर्ल्ड ना दीटा जिनस अच्छी तुम जहाँ भी देखुच दुनिया देख दैट इज आइदर ए फॉर्म ऑफ मैटर और आइदर ए फॉर्म ऑफ एनर्जी तुम जहाँ कह एनीथिंग यू सी तुम चारिपटे सराउंडिंग तुम जहाँ देख आइदर दैट इज ए फॉर्म ऑफ मैटर और दैट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी तेणु पूरा यूनिवर्स रे से दीटा जिनस ही अच्छी गोटे मैटर आ गोटे एनर्जी तेणु ये मैटर आउ एनर्जी रो इंटरैक्शन को फिजिक्स कहा जाए फॉर एग्जांपल आम इलेक्ट्रिक बल्ब देखुचे इलेक्ट्रिक बल्ब रे जो करेंट जो इलेक्ट्रिसिटी आसुची दैट इज एनर्जी फॉर्म ऑफ एनर्जी किंतु जो बल्ब टा आउटसाइड रो बल्ब टा देखुचे दैट इज मैटर फॉर्म ऑफ मैटर जो दी जनकर इंटरैक्शन है तो बल्ब जो लगे लाइट जलिला सो दैट इज फिजिक्स तो जहाँ भी दुनिया रे देख सब गुड़ाक जिते गोटे मैटर आउ एनर्जी इंटरैक्शन हम फिजिक्स हम से लेख यहाँ स्टडी ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी इज फिजिक्स study of interaction between matter and energy is physics है फादर ऑफ फिजिक्स किए
हु इज फादर ऑफ फिजिक्स? अरे फादर ऑफ फिजिक्स किए? हम्म फादर ऑफ फिजिक्स ସାର୍ ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନ। ନ୍ୟୁଟନ ହେଲା, ନ୍ୟୁଟନ କହିଲେ ଫାଦର ଅଫ ଫିଜିକ୍ସ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ଆମେ ଦୁନିଆରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ତେଣୁ ଯାହା ବି ଆମେ ଦୁନିଆରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଇଦର ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ ଫର୍ମ ଅଫ କଣ ମ୍ୟାଟର ଅର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ ଫର୍ମ ଅଫ ହ୍ୱାଟ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ ଫର୍ମ ଅଫ ମ୍ୟାଟର ଅର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ ଫର୍ମ ଅଫ ଏନର୍ଜି। ତେଣୁ ମ୍ୟାଟର ଆଉ ଏନର୍ଜିର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନକୁ ଆମେ କହିବା ଫିଜିକ୍ସ। ବୁଝିଲା? ଆଉ ଫାଦର ଅଫ ଫିଜିକ୍ସ ହେଲେ କିଏ? ସେ ନ୍ୟୁଟନ। ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଅଫ ଫିଜିକ୍ସ କଣ କଣ ଅଛି। ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଅଫ ଫିଜିକ୍ସ, branches of physics. फर्स्ट कौन करे? फर्स्ट ला मेकानिक्स, सेकंड है कौन हीट, साउंड, तापर कौन लाइट और ऑप्टिक्स, लाइट और ऑप्टिक्स। हाँ, तापर कौन इलेक्ट्रिसिटी, तापर कौन मैग्नेटिज्म, तापर कौन इलेक्ट्रॉनिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स और मॉडर्न फिजिक्स है मेकानिक्स, हीट, साउंड, लाइट और ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रॉनिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, एगुड़ा सब ब्रांचेस ऑफ व्हाट। तो ये सब गुड़ाक आम टिके टिके पढ़िबार अच्छे मेकानिक्स विषय, हिट, साउंड, लाइट, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये सब विषय पढ़िबार अच्छे। तो मुझे कहबार कथा है एत गुड़े जो जिनस अच्छे हमको पढ़ाई है, तो आर कस्ट इफेक्टिव आमको बेटर हम आम जो कौन कौन जेकोसी गोटे कंपाइलेसन रू पढ़ा किसी किसी पढ़ी एमसीक्यू लगेगा है ना, काफी पढ़ला माने काफी टाइम नब ये। तो फास्ट क्लास देख कौन लगुच। अच्छा फास्ट आ पूर्व आम फिजिक्स को जावा पूर्व ना आमको सब देख फिजिक्स गोटे जिन बहुत इंपोर्टेंट, जो मैंने फिजिक्स स्टूडेंट इंजीनियरिंग स्टूडेंट जान सब इंजीनियरिंग मेकानिकल इंजीनियरिंग जेको इंजीनियरिंग तो एप्लिकेशन ऑफ फिजिक्स ना। तो मेन जिनस कौन देख फिजिक्स मेन जिनस मेजरमेंट यूनिट। मुझे जो विभिन्न न्यूमेरिकल सॉल्व करबा भी इंजीनियरिंग रे न्यूमेरिकल सॉल्व कला बेल को भी फिजिक्स रे न्यूमेरिकल सॉल्व कला बेल को काफी जिन यूनिट कन्वर्जन वेरी इंपोर्टेंट। यूनिट रो सेंस रहबा दरकार। गोटे गोटे स्टूडेंट को आम फिजिक्स रे सेते बेटर स्टूडेंट कहबा जेते तार यूनिट रो सेंस बहुत थिबो, को यूनिट रे मेजरमेंट होजी, को रेफरेंस रे मेजरमेंट होजी, यूनिट ऊपर काफी माल होता है। मेजरमेंट टा कान काफी कैलकुलेशन अछि ना, तो मेजरमेंट आ यूनिट डायमेंशन ए सब जिनस रे काफी कोन गोटे पिला स्टार्टिंग रो आपरे भलो क्लियर आइडिया रहितबा दरकार, तापर से फिजिक्स पढ़िया स्टार्ट करिवो। तेणु से अनुसार आम जहाँ एमसीक्यू आसूची प्राय देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे काफी एथर भी एमसीक्यू पळै आସୁची। तेणु आमको से भितर स्टार्टिंग हम मेजरमेंट ऊपर डिस्कशन करिवो। मेजरमेंट फर्स्ट हेडिंग मेजरमेंट, मेजरमेंट मेजरमेंट है मेजरमेंट माने देख फिजिक्स रे आमे जहाँ भी देखुछन गोटे फिजिकल मेजरमेंट मानला फिजिकल क्वांटिटी आम कहवा है, विभिन्न प्रकार फिजिकल क्वांटिटी अच्छी है। फॉर एग्जांपल गोटे फिजिकल क्वांटिटी रो एग्जांपल कहले मते, अरे गोटे फिजिकल क्वांटिटी रो एग्जांपल को अरे गोटे फिजिकल क्वांटिटी रो एग्जांपल को कौन मो हाँ मास है, फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, करेंट है, सब गुड़ा गोटे फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी मान कहते हैं फोर्स कहते कौन कहते 5 न्यूटन कि 5 वार्क मन कह एनर्जी कह 5 जूल, 6 जूल, 10 जूल, 15 जूल कि आम कौन कह कि मान वेलोसिटी कह 20 मीटर पर सेकेंड कि एक्सेलरेशन कह 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये टाइप तो कहते ना। ता माने मेजरमेंट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स ए नंबर आ सहित गोटे यूनिट थाए। तेणु जेकोसी फिजिकल क्वांटिटी आम कहवा इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड यूनिट।
ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ। ତେଣୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଏନିଥିଙ୍ଗ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ଏ ନମ୍ବର। ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଖିବା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ଫିଜିକ୍ସ ପଢୁଛୁ ନା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆଉ କଣ? କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମାନେ କଣ ଲେଖିଦିଅ ଏନିଥିଙ୍ଗ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ଏ ନମ୍ବର। ଏନିଥିଙ୍ଗ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ଏ ନମ୍ବର। represents a number ହେଲା ଯେକୌଣସି 5 ନ୍ୟୁଟନ 6 ନ୍ୟୁଟନ 7 ନ୍ୟୁଟନ 8 ଜୁଲ ଯାହା ବି ଦେଖିବା ହେଲା। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କଣ ହବ ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ତ ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିକୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ନା ମେନଲି ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଆମେ ଜେନେରାଲ ସେନ୍ସରେ କଣ ଆମେ ଯେତେ ପଢୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପିଟିଟିଭ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ପଢୁଛନ୍ତି ଆମେ ପିଏମଟି ପାଇଁ ପଢୁନାହାନ୍ତି କି ଅଲଗା ପାଇଁ ପଢୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଜେନେରାଲି ଆର ଟେନ୍ସର ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ସ୍କାଲାର ଭେକ୍ଟର ଟେନ୍ସର ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଭିତରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆମେ ଆମକୁ ଏତେ ଦରକାର ନାହିଁ କମ୍ପିଟିଟିଭ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦି ଟାଇପର ସ୍କାଲାର ଆଉ ଭେକ୍ଟର ବୁଝିଲ ଏଇ ଟାଇପର ଆମେ ରଖିବା। ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦି ପ୍ରକାରର। ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହେଉଛି କେତେ ଦି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସ୍କାଲାର ଆଣ୍ଡ ଭେକ୍ଟର। ସ୍କାଲାର ଆଉ ଭେକ୍ଟର ଓଡ଼ିଆରେ କଣ କହନ୍ତି କି ସଦିଶ ରାଶି ଆଉ ଅଦିଶ ରାଶି। ଦେଖ ସ୍କାଲାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ଆମର କଣ ଥିବ ଏଥର ଦେଖ ସ୍କାଲାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କାହାର କିଏ ଫିଜିକ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କହିଲେ ମତେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ସ୍କାଲାର। ଆରେ ସ୍କାଲାର ମାନେ ତାର କଣ ତାର ତାର ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ ଥିବ ଡିରେକ୍ସନ ନଥିବ। ତେଣୁ ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ କଣ ଥିବ ଡିରେକ୍ସନ ନଥିବ। ଡିରେକ୍ସନ ନଥିବ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କିଏ ମନେକର ଆମେ ଦେଖିବା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କିଏ ମାସ୍ ମନେକର 5 କେଜି କହିବା 5 କେଜି ତ ମା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ ତ ଅଛି 5 ଆଉ କେଜି କିନ୍ତୁ ଡିରେକ୍ସନ କଣ ଡିରେକ୍ସନ କିଛି ନାହିଁ ମାସ୍ ହେଲା ଲେନ୍ଥ ହେଲା ହେଲା କି ଟାଇମ ହେଲା କି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଲା କି ସ୍ପିଡ ହେଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଲା ସ୍କାଲାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହେଲା। ସେଇଭଳିଆ ଭେକ୍ଟର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଭେକ୍ଟରରେ କଣ ଥିବ ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ ଥିବ ଡିରେକ୍ସନ ଥିବ। ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ ଥିବ ଡିରେକ୍ସନ ଥିବ। ଡିରେକ୍ସନ ଥିବ ଦିଟାଙ୍କ ଥିବ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କିଏ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଭେଲୋସିଟି ହେଲା ଆକ୍ସିଲରେସନ ହେଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି ଲ ଅଫ ଭେକ୍ଟର ଆଡିସନ। ଲ ଅଫ ଭେକ୍ଟର ଆଡିସନ ବି ଓବେ କରୁଥିବା ଦରକାର ନହେଲେ ଯେମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କରେଣ୍ଟ ମନେକର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କରେଣ୍ଟର ବୋଥ ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ ଆଉ ଡିରେକ୍ସନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭେକ୍ଟର ନୁହେଁ କାହିଁକି ବିକଜ ଇଟ ଡଜ ନଟ୍ ଓବେ ଲ ଅଫ ଭେକ୍ଟର ଆଡିସନ। ତ ଏତ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ ଆମକୁ ଲ ଅଫ ଭେକ୍ଟର ଆଡିସନ ଜାଣିଥିବ କୋଉମାନେ ଫିଜିକ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଜାଣିଥିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କରେଣ୍ଟ ଆମ୍पिୟର ମନେକର 3 ଆମ୍पिୟର 4 ଆମ୍पिୟର ମନେକର ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ ଏଇଟା କଣ କି ଫିଜିକ୍ସ ଟା ନା ମୁଁ ଭିତରକୁ ପଶିଯିବି ମୁଁ ନିଜେ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ମୋର ସବୁଠୁ ଫେଭରାଇଟ ସବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଫିଜିକ୍ସ ମାନେ ଭିତରେ ପଶିଯିବି ଯଦି ନା କଳ୍ପନା ଭିତରେ ପଶିଯିବ ଆମର ବେକାର ଦରକାର ହବନି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ। ଦେଖ ମନେକର ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ଖାଲି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତମକୁ କହିଦଉଛି ଦେଖ ମନେକର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଅଛି ଦେଖ ଏଠି ଆସିଲା ଆମର 2 ଆମ୍पिୟର କରେଣ୍ଟ ଏଠି ହେଲା 3 ଆମ୍पिୟର କରେଣ୍ଟ ଏପଟେ କେତେ ହବ 5 ଏଠି କେତେ ହବ 5 ଆମ୍पिୟର କରେଣ୍ଟ। ତା ମାନେ 2 ପ୍ଲସ 3 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 5 ଏଟା ଗୋଟେ ଆମେ ସ୍କାଲାର ଭଳି ଆଡିସନ କଲେ ନା ନାଇଁ ଆଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ମୁଁ ଏମିତି କହିବି ମନେକର ଦେଖ ଏଇଟା 2 ନ୍ୟୁଟନ ଫୋର୍ସ ଏଠି 3 ନ୍ୟୁଟନ ଫୋର୍ସ ଏଠି କେତେ ନ୍ୟୁଟନ ଫୋର୍ସ ହବ କିରେ ଆଁ ଏଠି କେତେ ନ୍ୟୁଟନ ଫୋର୍ସ ହବ ଏଠି କେତେ ନ୍ୟୁଟନ ଫୋର୍ସ ହବ ଏଠି କେତେ ନ୍ୟୁଟନ ଫୋର୍ସ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଯଦି ମୁଁ କହିବି 5 ନ୍ୟୁଟନ ଫୋର୍ସ ଏଇଟା ହବ ଭୁଲ କଣ ପାଇଁ କି ନା ଏଇ ଆଙ୍ଗେଲ ଆମକୁ ଦରକାର ଏ ଯୋଉ ଆଙ୍ଗେଲ ଥିଟା ଏଇଟା ଦରକାର ଏଠି ଡିରେକ୍ସନ ଦରକାର ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଫୋର୍ସ ଟା ଗୋଟେ ଭେକ୍ଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଇଏ ଲ ଅଫ ଭେକ୍ଟର ଆଡିସନ କୁ ଓବେ କରୁଛି ଆମର ଗୋଟେ ଲ ଅଛି ଭେକ୍ଟର ଆଡିସନ କୁ ଓବେଜ ଲ ଅଫ ଭେକ୍ଟର ଆଡିସନ obeys law of vector addition law of vector addition
କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏହାର ଯେହେତୁ ବୋଥ କଣ ଏଇଟା କଣ ଅଛି ବୋଥ ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ୍ ଅଛି ଡିରେକ୍ସନ ବି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲ ଅଫ ଡଜ ନଟ୍ ଓବେ ଲ ଅଫ ଭେକ୍ଟର ଆଡିସନ does not obey law of vector addition law of vector addition ହେଲା ଆସନ୍ତୁ ଏବେ କରୁ ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କରେଣ୍ଟ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ଭେକ୍ଟର ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କରେଣ୍ଟ ନଟ୍ ଏ ଭେକ୍ଟର ନଟ୍ ଏ ଭେକ୍ଟର କାହିଁକି ଲୋକ ଯଦି ତ କରେଣ୍ଟ ତ ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ୍ ଅଛି ଡିରେକ୍ସନ ଅଛି ଭେକ୍ଟର କାହିଁକି ନୁହଁ ବିକଜ ଡଜ ନଟ୍ ଓବେ ଲ ଅଫ ଭେକ୍ଟର ଆଡିସନ ହେଲା ହେଲା ଏତିକି ଆମକୁ ବେଶୀ ଡେପ୍ଥରେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆମେ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ପଢୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ଥୋଡ଼ି ପିଏମଟି ପରୀକ୍ଷା ହଉଛି ଏଠି ହେଲା କି ଆଇଆଇଟି ପରୀକ୍ଷା ହଉଛି ତେଣୁ ଏଥର ଏଇଟା ଭିତରେ ବୁଝିଲେ ପଚାରିବେ ତେଣୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ସ୍କାଲାର କ'ଣ ଭେକ୍ଟର କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆମର ପଳେଇ ଆସିଲା ତାପରେ ଦେଖିବା ୟୁନିଟ୍ ଆଉ ଫିଜିକ୍ସରେ ସବୁ ୟୁନିଟ୍ ଇଜ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ୟୁନିଟ୍ ମୁଁ ଦେଖ କହୁଛି यूनिट है यूनिट रे देख आमर कौन कौन रहा तो यूनिट रे भी जहाँ थी ना 5 न्यूटन 6 न्यूटन ता माने गोटे फिक्स नंबर थी है ए मीन मीन गोटे थी माने मीन वैल्यू जोटा कौन कहते फिक्स वैल्यू गोटे थी फिक्स्ड वैल्यू गोटे थी माने 5 न्यूटन 6 न्यूटन 7 न्यूटन फिक्स वैल्यू गोटे थी ता सहित कौन थी देख तापर टाइप देखिए कौन कौ टाइप सब अच्छे यूनिट केते टाइप देख टाइप जब देखा फास्ट ला कौन ना फंडामेंटल यूनिट फंडामेंटल यूनिट है आ गोटे आमर हम डिराइव्ड यूनिट जोटा फंडामेंटल यूनिट को लगे फंडामेंटल यूनिट एगुड़ा कौन इंडिपेंडेंट एगुड़ा कह इंडिपेंडेंट सब एगुड़ा इंडिपेंडेंट एगुड़ा सब किंतु एगुड़ा कौन हो डिराइव्ड यूनिट गुड़ा कौन हो डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल डिराइव्ड फ्रॉम कौन कि फ्रॉम फंडामेंटल डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल है जमीती आम फंडामेंटल यूनिट रे एग्जांपल एमती कहबा मास हैला आम कहबा मास मन कर मास पई कोन कि केजी ना नहीं अरे मास पई केजी से बेला हम कहबी जदी लेंथ लेंथ पई कोन लेंथ पई मीटर मीटर से बेला हम जदी कहबी टाइम टाइम पई कोन सेकंड किंतु फंडामेंटल यूनिट डिराइव्ड यूनिट स्पीड स्पीड इज डिराइव्ड स्पीड पे हम डिराइव्ड यूनिट कारण एटा यूज करी कि इंडिपेंडेंट यूनिट यूज करी एटा हबो स्पीड है एक्सेलरेशन है वेलोसिटी है आप जो यूनिट हम यूज करबा एटा सब डिराइव्ड यूनिट आ गोटे कथा तुमको ये कहया भूली गली देखो एठी जो हम जो कहले देखो एठी हम जो कहले देखो एठी लिखा है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस टा स्केलर कि डिस्प्लेसमेंट टा वेक्टर कोन पई कि कोन पई कि देखो मन कर हम गोटे जगह मन कर एठू आसिले एठी पहुंचले मन कर एठी 2 मीटर एटा मन कर 5 मीटर एटा ए पोजीशन ए एटा पोजीशन बी देखो तुमको डिस्टेंस माने हम केते लेंथ कवर कले डिस्टेंस माने प्रथम एठू आसिले तापर पड़े गले तो 2 प्लस डिस्टेंस केते हो एठी डिस्टेंस एठी हो 2 + 5 7 मीटर किंतु डिस्प्लेसमेंट हम एठू ए पर स्ट्रेट आनिबो ए केते हैला तनो एठी कोन हो एटा 90 डिग्री एठी कोन पिथागोरस थ्योरम यूज करी एटा केते हो एटा ए बी केते हो एठी 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 5 रूट ओवर केते हो 4 प्लस 25 केते 29 रूट ओवर एतिक मीटर हां तो एतिक मीटर हम तेणु यहाँ सब बेले तेणु यार जेहेतु भेक्टर माने एटा कौन ना डिस्प्लेसमेंट आंगे बा केते डायरेक्शन रे रहउची आ एंगल रो इंपोर्टेंस रहउची एठी एटा डायरेक्ट स्केलर भले तुम ऐड करि परिबो किंतु डिस्टेंस को हम स्केलर भले ऐड करि परिबो हैला एटा ऑलरेडी हमको दरकार हबो एप्टीट्यूड फैप्टीट्यूड रे दरकार हो तेणु एठु ए पर्यंत गला माने हम बाहर करबा एटा हला हमर कोन ना एटा हमर हला डिस्प्लेसमेंट केते 29 मीटर रूट ओवर माने कोन रूट अंडर 29 हैला 29 अंडर रूट 29 मीटर है आमर कौन आर डिस्प्लेसमेंट तेणु से अनुसार डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर कहा जाए किंतु डिस्टेंस टा होची स्केलर कारण स्केलर भले मानक कोन डायरेक्शन से किछ मतलब नै ओगनी मैग्नीट्यूड गुडा स्केलर भले एडिशन है किंतु जेहेतु मानक डायरेक्शन रो इंपोर्टेंस अछि तेणु वेक्टर पय बोथ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इंपोर्टेंट सेति पय गुडा कोन ए भला करा जेबो हला लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ऐड करियो बाइला जे गोटे पिथागोरस जे गोटे राइट एंगल ट्रायंगल है जो पिथागोरस थ्योरम यूज करके बात करते तो सब बेले मन रख जे वेक्टर क्वांटिटी गुडाकर कोन बोथ मैग्नीट्यूड अछि और डायरेक्शन अछि और माने लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को बे करंती
ଆଉ ସ୍କାଲାର ଗୁଡାକର ଓନ୍ଲି ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ ଥାଏ, ଏଗୁଡ଼ା ସ୍କାଲାର ଭଳିଆ ମିଶିବେ। ଆମେ ଯେମିତି ଜେନେରାଲି ଏରିଥମେଟିକରେ ମିଶଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ମିଶିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ପାଇଁ ଆମର ଯେହେତୁ ଆଙ୍ଗେଲ ଅଛି ତେଣୁ ସେଠି ଆମେ କଣ ଏଠି ଆମର ଜିଓମେଟ୍ରି ଡ୍ର କରିକି ବା ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗେଲ କେତେ ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ କରିକି ତାଙ୍କୁ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସ୍କାଲାର ଭଳିଆ ମିଶେଇ ପାରିବାନି। ସେଇଭଳିଆ ସ୍ପିଡ ମନେକର, ସ୍ପିଡ ଇଜ ଏ ଭେକ୍ଟର, ସ୍ପିଡ ଇଜ ଏ ସ୍କାଲାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, କିନ୍ତୁ ଭେଲୋସିଟି ଯେତେବେଳେ ହବ ଭେକ୍ଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ବୁଝିହେଲା? କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ଡିରେକ୍ସନ ସହିତ ଲିଙ୍କ ରହୁଛି। ବିନା ଡିରେକ୍ସନରେ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବାନି ମନେକର। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିଲେ କଣ, ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଆଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ୟୁନିଟ୍ର କଣ କଣ ଦେଖିଗଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ୟୁନିଟ୍ କଣ ଦେଖିବା, ସିଷ୍ଟମ ଅଫ ୟୁନିଟ୍। ଆମ ପାଖରେ କଣ କଣ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ଅଫ ୟୁନିଟ୍ସ ଅଛି ହେଲା, ଏରା ବେଳେବେଳେ ଏମସିକ୍ୟୁ ଆସୁଛି ତ ଖାଲି ଦେଖିଦେଇଥିବା ଟିକେ ଟିକେ। ସିଷ୍ଟମ ଅଫ ୟୁନିଟ୍ସ, ସିଷ୍ଟମ ଅଫ ୟୁନିଟ୍ସ ହେଲା। ଆରେ ଠିକ ସେ ଶୁଭା ଯାଉଛି ତ? ହୁଁ, ସିଷ୍ଟମ ଅଫ ୟୁନିଟ୍, ସିଷ୍ଟମ ଅଫ ୟୁନିଟ୍। ଦେଖ ସିଷ୍ଟମ ଅଫ ୟୁନିଟ୍ସ ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ଦେଖିବା ଆମେ। କଣ କଣ ସିଷ୍ଟମ ଅଫ ୟୁନିଟ୍ସ ଆମର ଅଛି ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ଆମର ଏଫପିଏସ୍ ସିଷ୍ଟମ, ଏଫପିଏସ୍ ସିଷ୍ଟମ ହେଲା। ଏଥିରେ କଣ, ଏଥିରେ କଣ ହୁଏ, ଏଠି ଲେନ୍ଥ ଲେନ୍ଥ ୟୁନିଟ୍ କଣ ଏଥିରେ ଏପିଏସ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଆଁ, ଲେନ୍ଥ ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି ଫୁଟ ବା ଫିଟ୍ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଫୁଟ ହେଲା। ଆଉ ମାସ୍ ୟୁନିଟ୍ ହେଲା ପାଉଣ୍ଡ। ମାସ୍ କଣ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ପାଉଣ୍ଡ। ସବୁ ବ୍ରିଟେନରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ଟାଇମ୍ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା, ବ୍ରିଟିଶ ସିଷ୍ଟମ। ଏଇଟା ହଉଛି କଣ, ବ୍ରିଟିଶ ସିଷ୍ଟମ ଟା ଆମର, ବ୍ରିଟିଶ ସିଷ୍ଟମ ହେଲା। ସେଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ଆମର ଅଛି କଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ସିଜିଏସ୍ ୟୁନିଟ୍। ସିଜିଏସ୍ ୟୁନିଟ୍ରେ କଣ ଦେଖ, ଲେନ୍ଥ କଣ ଏଠି, ଲେନ୍ଥ ହେଲା ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଲେନ୍ଥ କଣ କିରେ, ସେଣ୍ଟିମିଟର, ସେଣ୍ଟିମିଟର। ମାସ୍ ହେଲା ଗ୍ରାମ, ମାସ୍ କୁ ଏଠି କହିବା ଗ୍ରାମ, ମାସ୍ କୁ କହିବା ଗ୍ରାମ। ଟାଇମ୍ କୁ କହିବା ସେକେଣ୍ଡ, ଟାଇମ୍ କୁ କହିବା ସେକେଣ୍ଡ। ତାପରେ ତାପରେ ଏଇଟା କଣ, ଏଇଟା କୋଉଠି ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ଏଇ ସିଷ୍ଟମଟା କୋଉଠି, ଫ୍ରେଞ୍ଚରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ସିଷ୍ଟମ ଏଇଟା ହେଲା, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ସିଷ୍ଟମ। ତାପରେ ସିଜିଏସ୍ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ, ସିଜିଏସ୍ ପରେ ଆମର ଅଛି ଏମକେଏସ୍ ସିଷ୍ଟମ। ଏମକେଏସ୍ ସିଷ୍ଟମରେ କଣ ଦେଖ, ଏମକେଏସ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଲେନ୍ଥର କଣ, ଆଁ, ଲେନ୍ଥ ୟୁନିଟ୍ କଣ, ଲେନ୍ଥ ୟୁନିଟ୍ ମିଟର ହେଲା, ମିଟର। ତାପରେ ମାସ୍ ୟୁନିଟ୍ କଣ, ମାସ୍ ୟୁନିଟ୍ ହେଲା କେଜି। ଆଉ ଟାଇମ୍ ୟୁନିଟ୍ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ। ଏଇଟା କୋଉଠି ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ଏଇଟା କୋଉଠି ହୁଏ, ଆମେରିକାନ ସିଷ୍ଟମ, ଏଇଟା ଏମକେଏସ୍ ଟା ଆମେରିକାନ ସିଷ୍ଟମ, ଆମେରିକାନ ସିଷ୍ଟମ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ଆମେରିକାନ ସିଷ୍ଟମକୁ ମୋଡିଫାଏ କରିକି ଦେଖ, ଏମକେଏସ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ମୋଡିଫାଏ କରିକି, ଧରୁନି ବଡ଼ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ, ଆଚ୍ଛା, ଆମେରିକାନ ସିଷ୍ଟମକୁ ମୋଡିଫାଏ କରିକି ଦେଖ, ଆମେରିକା ଏମକେଏସ୍ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉ ଥିଲା ଆମର, ଏମକେଏସ୍ ସିଷ୍ଟମ ଏଟାକୁ ମୋଡିଫାଏ କରାଗଲା। ମୋଡିଫାଏ କରିକି କଣ ହେଲା କିରେ, ହେଲା ଏସ୍ଆଇ, ଏସ୍ଆଇ ସିଷ୍ଟମ ହେଲା। ଏସ୍ଆଇରେ କଣ ହଉଛି ଦେଖ, ଏସ୍ଆଇରେ କଣ ହବ ନା, ଏସ୍ଆଇରେ ଦେଖ, ଏସ୍ଆଇରେ ହଉଛି କଣ ନା, ଗୋଟେ ହଉଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ୟୁନିଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିରାଇଭ୍ ୟୁନିଟ୍ ହେଲା। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ୟୁନିଟ୍ ଗ୍ଲୋବାଲି ଫଲୋ ହଉଛି, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ୟୁନିଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଡିରାଇଭ୍ ୟୁନିଟ୍। ଆମେ ଯୋଉ ପଢୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆରେ ସବୁ ଏସ୍ଆଇ ୟୁନିଟ୍ ହେଲା। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ୟୁନିଟ୍ ରେ ମାସ୍ ର କଣ ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି କାରଣ ଏମକେଏସ୍ ର କିଛିଟା ମୋଡିଫାଇ କରିକି ଏଟା କରାହେଇଛି। ମାସ୍ ପାଇଁ ଏଠି ରହିଲା କେଜି, ସେଇଭଳିଆ ଲେନ୍ଥ ପାଇଁ ମିଟର, ଲେନ୍ଥ ପାଇଁ କଣ କିରେ, ଆଁ, ଲେନ୍ଥ ପାଇଁ ମିଟର, ଟାଇମ୍ ପାଇଁ, ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରେଣ୍ଟ ହେଲା ଆମ୍ପିୟର। ଏଠି କିଛି ନୂଆ ଆଡିସନ କରାହେଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରେଣ୍ଟ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରେଣ୍ଟ ହେଲା କଣ, ଆମ୍ପିୟର। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରେଣ୍ଟ ପରେ ଆସିଲା କଣ, ଲୁମିନସ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ହେଲା କ୍ୟାଣ୍ଡେଲା, ଲୁମିନସ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି, ଲୁମିନସ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି, ଲୁମିନସ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ପାଇଁ ଆମେ କହିଲେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲା। ଦେଖ ଏଗୁଡାକ ଆଗରୁ ପଢୁଥିଲା, ଏବେ ବି କେତେବେଳେ ପକେଇଦବ ଠିକ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ଏମିତି ଟିକେ ନୋଟ୍ କରିଦେଇଥାଅ। ଲୁମିନସ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ହେଲା କ୍ୟାଣ୍ଡେଲା। ତାପରେ ଟେମ୍ପରେଚର ହେଲା କେଲଭିନ, ଟେମ୍ପରେଚର କଣ, କେଲଭିନ, ଟେମ୍ପରେଚର ହେଲା କେଲଭିନ। ତାପରେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଲା ମୋଲ, ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ କୁ ଆମେ କଣ କହିବା କିରେ, ଆଁ, ମୋଲ ହେଲା।
ଆଉ ଡିରାଇଭ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ ରେ କୋନ ଆସିଲା ଡିରାଇଭ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ ରେ ଆସିଲେ ପ୍ଲେନ୍ ଆଙ୍ଗେଲ କୁ କଣ କହିବା ରେडियन ଡିରାଇଭ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ ରେ ପ୍ଲେନ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ହେଲା ରେडियन ତାପରେ ସଲିड ଆଙ୍ଗେଲ କଣ ଷ୍ଟେରାଡିयन ମନେ ରଖିଦବ ଟିକେ ଆଉ କଣ ଏମିତି ଆଉ ହେଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏସ୍ଆଇ ୟୁନିଟ୍ ରେ ତାପରେ ଦେଖିବା ମେଜରମେଣ୍ଟ କେମିତି କରିବା ଏବେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଆସିଗଲା ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମ ୟୁଜ ହଉଛି 3 4 5 ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମ ୟୁଜ ହଉଛି ହେଲା ବୁଝିହେଲା କି 4 ପ୍ରକାର 1 2 3 4 ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମ ୟୁଜ ହଉଛି ଟୋଟାଲି एपीएस सिस्टम सीजीएस सिस्टम एमकेएस सिस्टम एसआई सिस्टम ଆଉ एसआई सिस्टम ଟା ଗ୍ଲୋବାଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ସିଷ୍ଟମ ଏଟା ଏମକେଏस ସିଷ୍ଟମ ର ମଡିଫାଇଡ୍ ଭର୍ସନ ଟା ବୁଝିହଉଛି ନା ନାଇଁ ଏଥିରେ ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଡ୍ କରାହେଇଛି ତ କରିକି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ବନାହେଇଛି ଯୋଉଟା ଗ୍ଲୋବାଲି ଫଲୋ କରାହଉଛି ଏସଆଇ ସିଷ୍ଟମ ଟା ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଲା ୟୁନିଟ ର କଥା ହେଲା ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ମେଜରମେଣ୍ଟ ତାପରେ ଆସିବା ମେଜରମେଣ୍ଟ ତାପରେ ଆସିବା ମେଜରମେଣ୍ଟ मेजरमेंट है ना तो मेजरमेंट रे कौन कौन देखो मेजरमेंट देखिबा कौन जे हम देखिबा सब फिजिकल क्वांटिटी कौन देखिबा तार मेजरमेंट केमति होची फिजिकल क्वांटिटी तापर तार यूनिट डिराइव्ड यूनिट तापर डायमेंशन देखिबा तार कौन डायमेंशन अच्छा प्रथम फिजिकल क्वांटिटी मुनेली एरिया एरिया केमति करे एरिया माने कौन लेंथ इनटू विड्थ लेंथ इनटू ब्रेड्थ लेंथ इनटू विड्थ तेणु लेंथ भी गोटे लेंथ एटा भी गोटे लेंथ एटा भी गोटे लेंथ तेणु आर यूनिट ला मीटर आर यूनिट ला मीटर तेणु दुईटा मीटर मिसले कोन हबो अरे कोन हबो मीटर स्क्वायर तेणु एरिया रो यूनिट डिराइव्ड यूनिट कहीं को আছে ना दुईटा फंडामेंटल यूनिट मिस गई लेंथ गोटे फंडामेंटल यूनिट एटा गोटे फंडामेंटल यूनिट लेंथ ता भी ब्रेड्थ मान तो लेंथ ना तो तेणु एई दुईटा अंगर फंडामेंटल यूनिट मिसला पर एरिया हैला तो एरिया पई गोटे कोन डिराइव्ड यूनिट मीटर इनटू मीटर स्क्वायर और डायमेंशन कोन हबो डायमेंशन माने सब जिनिस को हम एम एल टी फॉर्म रे कन्वर्ट करबा हला तो बर्तमान बा फंडामेंटल एसआई रे देखिबा सब फंडामेंटल डायमेंशन को कन्वर्ट करबा अच्छा एठी किछि मास रो अछि कि मास हैला 0 मास लिखले 0 मास किछि नाही किंतु दीटा लेंथ अछि एटा गोटे लेंथ एल स्क्वायर बा L2 तो टाइम किछि नाही टाइम 0 होला डायमेंशन हैला टी 0 एटला डायमेंशन सब को एमएलटी फॉर्म रे कन्वर्ट करबा देखो 2011 रे आस्तिला डायमेंशन एबे आ आसुनी तथापि आमे केटी जानि जाइतो दरकार हैला एरिया गला तापर मन कर मते डेंसिटी देखिबा डेंसिटी रो फॉर्मूला कोन डेंसिटी एटला कोन करे नहीं डेंसिटी पूर्व नहीं वॉल्यूम देखिबा après वॉल्यूम देखिबा वॉल्यूम सेमति का लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू विड्थ इनटू कोन हाइट इनटू हाइट इनटू तीनटा लेंथ गुण हे गसला तनटा मीटर क्यूब हां तो हाइट जे तीनटा लेंथ एटा गोटे लेंथ मीटर क्यूब हे गला कारण आर भी मीटर यूनिट आर भी मीटर यूनिट आर मीटर यूनिट तीनटा हला पर कोन हे गला मीटर क्यूब हे गला यूनिट का एमार डायमेंशन कोन हो एटी मास किछि अछि कि ना मास किछि नाही लेंथ अछि कि हां लेंथ तीनटा अछि और टाइम किछि अछि ना टाइम किछि नाही 0 लिखि देले और स्क्वायर ब्रैकेट भीतर रखि देले से डायमेंशन ऑफ कोन वॉल्यूम से वाला डेंसिटी देखियो मन डेंसिटी होची कोन करे मास बाय वॉल्यूम ना नहीं मास बाय वॉल्यूम माने कोन देखो वॉल्यूम रो हम जे देखिबा एटा मास रो यूनिट कोन केजी ना नहीं अरे मास रो यूनिट कोन केजी ना नहीं एसआई यूनिट केजी वॉल्यूम रो कोन मीटर क्यूब तो मीटर पूरा तळे अछि ऊपर गले माइनस हे जिवो हला तो एठी कोन हबो देखो एठी हम एठी केजी रे देखिया ता माने मास अछि हां देखो एठी मास अछि हां मास गोटे अछि लेंथ केतरा अछि लेंथ किछि नाही एसो लेंथ अछि ना ए जो मीटर मीटर अछि मीटर पूरा केते -3 हे जिवो -3 हे जिवो -3 हे जिवो टाइम किछि अछि कि ना टाइम किछि नाही 0 तो m1 l टू द पावर -3 टी हला 0 एठला कोन आर हला डायमेंशन बुझला m1 l टू द पावर -3 टी हला 0 m1 l टू द पावर -3 टी हला 0 एठला कोन ना डेंसिटी हला एठला डेंसिटी m1 l टू द पावर -3 टी हला 0 l टू द पावर -3 टी हला 0 टी हला 0 एडा हला डायमेंशन हला डेंसिटी से वाला देखिया मन कर वेलोसिटी मन कर आप देखिया हम वेलोसिटी देखो वेलोसिटी लिखि वेलोसिटी कोन करे वेलोसिटी पर स्पीड लिखो स्पीड रो कोन स्पीड रो फॉर्मूला कोन
डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम ता माने एठी कोन तेणु एठी लेंथ कोन हबो, एठी यूनिट कोन हबो, एटा लेंथ माने मीटर, डिस्टेंस टा लेंथ, टाइम माने सेकेंड, तेणु एटा जदि हम करबा मीटर, एटा जे भले करबा मीटर सेकेंड टू द सेकेंड लिखिबा नै मीटर सेकेंड टू द माइनस 1, डायमेंशन केते बार एते मास अछि कि ना, मास किछ नै जीरो, लेंथ अछि हां लेंथ गोटे अछि 1, टी अछि हां टी गोटे अछि -1, बुझियला ए बुझा पड़ला, ए बुझा पड़ला केमथि हला एटा कारण कारण मास किछि नाही तो जीरो रहिला, तो मीटर को माने लेंथ गोटे अछि मीटर त गोटे एल रो 1 रहिला, ए सेकेंड गोटे अछि तो टाइम टा तेनु टाइम -1 रहिला, बुझियला से बोला जदि कोई वेलोसिटी, वेलोसिटी भी सेया, वेलोसिटी टा खाली वेक्टर टा किंतु डायमेंशन तो सेम ना, वेलोसिटी होची कोन ना वेलोसिटी होची डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, किंतु डिस्प्लेसमेंट तो डिस्टेंस ना बोलना ना डायरेक्शन अछि किंतु लेंथ टू लेंथ रहबो त एक गोटा को चेंज हो जिवो कि, तेणु यूनिट ହେଲା मीटर ଆଉ टाइम ହେଲା सेकेंड, ତେଣୁ ଏଇଟା ସେମ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସହ ଭେଲୋସିଟି ସେୟାର ହେବ, ଡାଇମେନସନ୍ ସେମ୍ ରହିବ, ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ m0 l ଗୋଟେ ରହିଲା t -1 ରହିଲା, କାରଣ ସେକେଣ୍ଡଟା ଉପରକୁ ଗଲେ -1 ହେଇଯିବ, ବୁଝିହେଲା। ସେବେଳେ ଆକ୍ସେଲରେସନର କ'ଣ ହେବ, ଆକ୍ସେଲରେସନର କ'ଣ ହେବ, ଆକ୍ସେଲରେସନ ହେବ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଭେଲୋସିଟି ବାଇ ଟାଇମ୍ বা চেঞ্জ ইন ভেলোসিটি বাই টাইম, चेंज इन वेलोसिटी लिखिबो, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज हो कि जाओ वेलोसिटी ना, वेलोसिटी पे हमर कोन रही छि मीटर पर सेकंड, टाइम आउट सेकंड तले रहइबो ना नहीं, तेटा कोन हैला दीटा सेकंड सेकंड स्क्वायर हे गेला, तेनु कोन हो बेटी देखो m अछि ना m नाही 0, l अछि s लेंथ गोटे अछि, टाइम दीटा अछि किंतु ऊपर वाला पर -2 हे जिवो, -2 बुझे पड़ला। आ सबुठुरा पड़ुछि बेसी समय हटा फोर्स, फोर्स रो पकोछि बहुत समय हला, फोर्स देखि फोर्स माने का, फोर्स रो कोन कि मास इनटू एक्सेलरेशन ना नहीं, अरे फोर्स कोन मास इनटू एक्सेलरेशन, तेणु मास पाई हला केजी, मास हला केजी, एक्सेलरेशन हला मास हला केजी, मास रो यूनिट हला केजी, एक्सेलरेशन कोन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तेणु आर जे हम डायमेंशन लिखिबा कोन लिखिबा, अच्छा मास अछि हां मास गोटे अछि, लेंथ अछि यस लेंथ गोटे अछि, टाइम अछि हां टाइम दीटा अछि किंतु ऊपर को पड़ले -2 हे जिवो, बुझियला फोर्स रो डायमेंशन हला एटा। से बेला मोमेंटम देखिबा, मोमेंटम देखो मोमेंटम, मोमेंटम है कौन, मोमेंटम रे मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, अच्छा मास रे एकक कोन, मास रे एकक हला केजी, आ वेलोसिटी रहला मीटर पर सेकंड ना नहीं, एठी कोन हबो देखो मीटर पर सेकंड हेले के गोटे लाइन डायमेंशन को लिखिबा, मास अछि यस मास गोटे अछि, लेंथ अछि से लेंथ गोटे अछि, सेकंड अछि सेकंड गोटे अछि कि तळे अछि ऊपर गले कोन हे जो -1 हे जो -1, तो बुझा पड़ुछि एटा हला बर्तमान देखिए, तापर इंपल्स देखिबा, इंपल्स 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 हला कोन देखो फोर्स इनटू टाइम, इंपल्स हला फोर्स इनटू टाइम, फोर्स रो कोन हम जानि, फोर्स रो कोन कि रे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन पढ़िले, फोर्स रे को एटा इनटू सेकंड, तो गोटे सेकंड कटि गला, तो आर डायमेंशन कोन लिखिबा देखो, मास अछि हां मास अछि, गोटे लेंथ अछि यस लेंथ मीटर गोटे अछि, सेकेंड टाइम अछि यस टाइम अछि किंतु गोटे सेकंड अछि ऊपर गले माइनस हे जो -1 हे जो, किंतु देखो लक्ष्य कर मोमेंटम रो जहाँ रहिला, मोमेंटम रो जहाँ डायमेंशन इंपल्स रो डायमेंशन सेया, तेणु बेले बेले पड़े कोउ दिटा फिजिकल क्वांटिटी रो डायमेंशन सेम, एटा लिखिबो मोमेंटम रो डायमेंशन जहाँ इंपल्स रो डायमेंशन सेया, मोमेंटम देखो m1 l1 t -1 हेतिबो, m1 l1 t -1, अरे मोमेंटम को लिखा हिची m1 l1 t -1 हैला, तो से भलिया इंपल्स रो कोन हे गेला बर्तमान एठी m1 l1 t -1, तेणु मोमेंटम इंपल्स बहुत थोड़ा क्वेश्चन पड़े जे एमान भितर कोउ दिटा फिजिकल क्वांटिटी रो डायमेंशन सेम, एटा होची मोमेंटम आ इंपल्स,
यार बहुत अच्छी भितर हम जाऊना है हमको थोड़ी हम पीएमटी प्रिपेयर कर दिबा ठीक खाली जानि बात अछि है तो इम्पल्स गला इम्पल्स पर मनकर हम देखिबा प्रेशर प्रेशर कौन प्रेशर मनकर मु लिखि प्रेशर देखो प्रेशर है फोर्स पर एरिया प्रेशर है फोर्स पर एरिया तो फोर्स यूनिट कौन फोर्स यूनिट है केजी सॉरी केजी एटा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू एरिया है 1 बाय मीटर स्क्वायर एरिया मीटर स्क्वायर गोटे मीटर को गोटे मीटर एठी कटिगला गोटे मीटर रहला तेणु एठी कौन लिखिबा केजी अच्छा मास अछि मास गोटे अछि m1 अच्छा लेंथ अछि गोटे कि लेंथ तळे अछि ऊपर गले -1 हे जो इंटू तापर सेकंड अछि सेकंड गोटे अछि ना सेकंड दीटा अछि ना सेकंड दीटा अछि तेणु t -2 ऊपर गले -2 t -2 हे जो अरे बुझा पड़ला प्रेशर बुझा पड़ला से बेला देखि वर्क लिखिबा वर्क कोन वर्क हो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स यूनिट कौन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है इंटू डिस्प्लेसमेंट कौन डिस्प्लेसमेंट है मीटर लेंथ रे तेणु जदि आमको लिखा अरे कौन हम देख अच्छा मास अच्छी ये मास अच्छी लेंथ अच्छी दीटा एम अच्छी लेंथ तेणु एल स्क्वायर है टाइम अच्छी हाँ अच्छी कि तले अच्छी तेणु दीटा उपरको गले -2 बुझा पड़ला अरे बुझा पड़ला कि एटा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर एला केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर वर्क एला केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हैला केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर से टॉर्क देखिबा मन कर टॉर्क कोन कि रे फोर्स इंटू आर्म फोर्स आर्म रो कहउछन फोर्स आर्म देखो एटा बुझी था ठीक मन कर मैं कहि दउ देखो मन कर एंदी गोटे अछि एटा गोटे एनी फोर्स टाइम जे अप्लाई हिच फोर्स एती अप्लाई जेटा आर मन कर तेणु एटा फोर्स आर तेणु एई पॉइंट रे केते टॉर्क लागिवो फोर्स इंटू आर लागिवो बुझिलो नै एटा टॉर्क फोर्स आर्म लाइट टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू फोर्स आर्म आर्म कोन मन कर एठी ए पॉइंट रे हम गुडे बुलोछंती एठी फोर्स लगे लेखि मन कर एफ फोर्स लगेले एटा मन कर आर डिस्टेंस एठी जाय तो टॉर्क केते लागिवो टॉर्क केते लागिवो फोर्स इंटू आर हला इक्वल टू टॉर्क टाउ कोन पाई कि ना एटला फोर्स आर्म लाइट ए लेंथ था जो पॉइंट रे फोर्स अप्लाई ताठू एक्सियल पॉइंट बा जो राउंड रे रोटेट करू टॉर्क सब रोटेशन रे लागे ना रोटेट करू तेणु एठू देखो एठू बनला फोर्स हां रेडियस कहबा ठीक हेबनी जोठू फोर्स लागला से फोर्स ता डिस्टेंस एक्सिस टू डिस्टेंस ला फोर्स आर बुझला तेणु एफ इंटू आर है टॉर्क तेणु टॉर्क है एटा तेणु जदि एटा को हमको मन कर परिवार अछि आर बाहर आर ताल देखिबा कोन आ यूनिट कोन लिखिबा देखो एटला कोन फोर्स हला केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ला फोर्स रे कको इंटू फोर्स आर माने लेंथ रा हला मीटर तेणु एटा केते हबो देखो कि अच्छा मास अछि हां गोटे मास अछि केजी लेंथ अछि दीटा एम अछि तेणु एल स्क्वायर अच्छा टाइम अछि हां दीटा अछि किंतु तळे अछि -2 तेणु वर्क रो से टॉर्क रो से बुझी होछ ना नै अरे बुझा पड़ुची एमिति जेते फिजिकल क्वांटिटी एति जेमिति जेते फिजिकल क्वांटिटी से बाहर कर परबो कारण एटा कोन कि फिजिक्स का पीएमटी प्रिपरेशन रे बारे बहुत दरकार है बहुत डेप्थ अछि फिजिक्स हम एते भीतर को जे हमरो परीक्षा ପାଇଁ दरकार नै एटा ना जस्ट सिंपल जिंस गुडा दरकार एटा एनि पढिबो जदी गुडा या तो पढुनी डायमेंशन 2011 थरे पकेइथिला आपको कोन आंदा पढि नै एतबे पढि यदि पढला कि यूनिट यूनिट गुडा पढिला देखिबो आ कोन करियो तो कर दवार अछि टिके टिके आ कोन मु सेति पे कहूछि आ माने हां 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 मु सुनले कहबी हेडा हेडा हां 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 मु कहबी सेडा सब कहबी तो फिजिक्स रे एमती टिके टिके अछि खाली डिस्कशन खाली करदो भीतर को डेप्थ को आवश्यकता नै मु इंजीनियरिंग कला बेलକୁ प्लस 2 फिजिक्स पढौतली गोटे इंस्टीट्यूट रे बुझौछ ना इंजीनियरिंग हम सीट रे इंजीनियरिंग कला बेलକୁ मेकानिकल प्लस 2 पढौतली गुडा सब तेणु आ भीतर बहुत अछि ता भीतर हम कोन दरकार पसिबा ता भीतर ହେଲା
देखो हमको देखिबा पावर ऑफ 10 पावर ऑफ 10 टी लिखिदबा पावर ऑफ 10 ମାନେ ଏଗୁଡାକ କଣ କି ଏତିକିରେ ଏତିକି ନାହିଁ ଆଉ କେତେ ଲୁମିନେସ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲା ଟେମ୍ପରେଚର ଥାଇ କୋ କେଲଭିନ ଏଗୁଡା ବି ସବୁ ଆସିବ ଡାଇମେନସନ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଭିତରକୁ ପକଉ ନାହାନ୍ତି ଆମ କାହିଁକି ବେକାର ଏଟା ଡିସ୍କସନ କରିବା ଯାଇକି ଛାଡ ଛାଡି ଦେ ପାୱାର ଅଫ 10 ଦେଖିବା ଦେଖ ପାୱାର ଅଫ 10 ରେ ପାୱାର ଅଫ 10 ବୁଝିଲ ମନେକର ଦେଖିବା ଏମିତି ଗୋଟେ ଦି ପ୍ରକାର କରିବା ଆଚ୍ଛା 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର 1 କୁ କଣ କହିବା କିରେ ଏଟା କଣ ଏଟା କଣ କୁହାଯାଏ ଡେକା 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 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର 2 କୁ କଣ କହିବା ହେକ୍ଟୋ ହେଲା ହେକ୍ଟୋ 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର 3 କୁ କଣ କହିବା କିଲୋ ହେଲା କିଲୋ 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର 6 କୁ କଣ କହିବା ମେଗା ଏଟା ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖୁ ପଡିଯାଏ ବେଳେ ବେଳେ ମେଗା 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର 9 କୁ କଣ କହିବା କିରେ ଗିଗା 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର ତାପରେ 9 ପରେ କଣ ଆସିବ 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର 12 10 ଟୁ 12 କୁ କଣ କହିବା ଟେରା ଟେରା 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର କେତେ ରହିଲା ତାପରେ 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର 15 15 କୁ କଣ କହିବା ପେଟା ପେଟା ଆଉ 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର ଆଉ 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର କେତେ 15 ପରେ 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର କେତେ ଆସୁଛି 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର 16 କୁ କଣ କହିବା କଣ କହିବା କିରେ ଏକ୍ସା ସେଇଭଳିଆ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖ ଏଠି 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର ମାଇନସ 1 କୁ କଣ କହିବା ଆରେ କଣ କହିବା ଏଠି ଡେକା କହୁଥିଲା ପ୍ଲସ 1 କୁ ମାଇନସ 1 କୁ ଡେସି 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର ମାଇନସ 2 କଣ କହିବା କଣ କହିବା କିରେ ସେଣ୍ଟି 10 ଟୁ ଦି ମାଇନସ 3 କୁ କଣ କହିବା ମିଲି 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର ମାଇନସ 6 କୁ କଣ କହିବା ମାଇକ୍ରୋ 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର ମାଇନସ 6 ପରେ ମାଇନସ 9 ମାଇନସ 9 କୁ କଣ କହିବା ହୁଁ କଣ ମୋ ନାନୋ ଟା ଭୁଲି ଯାଉଛ ନାନୋ 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର ମାଇନସ 12 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର ମାଇନସ 12 କୁ କଣ କହିବା ପିକୋ 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର ମାଇନସ 12 ପରେ ମାଇନସ 15 କୁ କଣ କହିବା ଫେମ୍ଟୋ ଫେମ୍ଟୋ 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର ମାଇନସ 16 କୁ କଣ କହିବା ଏଟୋ ଏଟୋ ଏଟା ଏକ୍ସା ଏଠି ଏଟୋ ଏଟା 16 ନା 18 କିରେ ସରି 18 18 ସରି ଭୁଲ କହିଦେଲି 18 ଏଇଟା ବି 18 କରିଦିଅ ହେଲା 18 ହେଲା ଏକ୍ସା ଏଇଟା 18 ହେଲା ଏଟୋ ହେଲା ଏଇଟା ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବ ଏମିତି ହେଲେ ମନେ ରଖିବ ଦେଶୀ ଡେକା ସେଣ୍ଟି ହେକ୍ଟୋ ମିଲି କିଲୋ ମାଇକ୍ରୋ ମେଗା ନାନୋ ଜିଗା ପିକୋ ଟେରା ଫେମ୍ଟୋ ଫେମ୍ଟୋ ପେଟା ଏଟୋ ଏକ୍ସା ହେଲା ଏଇଭଳିଆ ମନେ ରଖିଦବ ଦେଶୀ ଡେକା ସେଣ୍ଟି ହେକ୍ଟୋ ମିଲି ମେଗା ମାଇକ୍ରୋମେଗା ନାନୋ ଜିଗା ପିକୋଟେରା ଅଟୋ ପେଟା ସରି ଫେମ୍ଟୋ ପେଟା ଅଟୋ ଏକ୍ସା ମନେ ରଖିବ ବୁଝା ପଡିଲା କି ଆରେ ଏଗୁଡ଼ା ବେଳେ ବେଳେ ପଳେଇ ଆସୁଛି ନାନୋ ଜିଗୋ ପିକୋ ଟେରା ଏମିତି କଣ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ଜାମରେ ଦେଖିଦବ ଟିକେ ତାପରେ ଦେଖ ଲାଇଟ୍ ଇୟର ଟିକେ ଦେଖିଦବା ଲାଇଟ୍ ଇୟର ଏଇଟା ବି ପଡୁଛି ବହୁତ ଥର ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେଖ ଲାଇଟ୍ ଇୟର LIGST ଲାଇଟ୍ ଇୟର ଲାଇଟ୍ ଇୟର ହେଲା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲାଇଟ୍ ଇୟର ହେଲା କଣ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ର ୟୁନିଟ୍ ହେଲା ଏଇଟା କଣ এটা কার ୟୁନିଟ୍ କିରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ର ୟୁନିଟ୍ ଏଟା ହେଲା ସେ ଭାବିଦବନି ଯେ ଟାଇମ ର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ର ୟୁନିଟ୍ ଏଇଟା କଣ ମାନେ ହଉଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଭର୍ଡ ବାଇ ଲାଇଟ୍ ଇନ୍ 1 ଇୟର ହେଲା ମାନେ ହେଲା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଭର୍ଡ ବାଇ ଲାଇଟ୍ distance covered by light in 1 year ହେଲା 1 year अच्छा 1 light year है क्या लोगों 1 light year 1 light year equal to कितने किरे 9.46 9.46 into 10 to the power 15 15 मीटर ହେଲା ଏଟା 1 light year अच्छा परसेक ଜାଣିଛ ତ परसेक परसेक ଲାଗା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ର ସବୁଠୁ ବଡ ୟୁନିଟ୍ ଏଟା
लाइट यूनिट बड़ ये डिस्टेंस रो सबुठ बड़ यूनिट डिस्टेंस रो सबुठ बड़ यूनिट सबुठ बड़ यूनिट अच्छा 1 परसेक केते देखो 1 परसेक हैला 1 परसेक इक्वल टू केते 3.26 लाइट ईयर हैला 2.26 लाइट ईयर तापरे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जानथिबो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट देखि देबा तापरे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट रे देखो डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ अच्छा वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अच्छा वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट माने कोन कि रे 15 किलोमीटर बोधे अरे वन एस्ट्रोनॉमिकल 15 किलोमीटर बोधे केते 15 किलोमीटर की वन एस्ट्रोनॉमिकल देखिले आगे चेक कर वन एस्ट्रोनॉमिकल केते किलोमीटर मोबाइल में चेक कर लो वन एस्ट्रोनॉमिकल आ केते 1 पॉइंट हां हां अच्छा ती एती मीटर अरे एती मीटर ना किलोमीटर मीटर अच्छा ये लिख देता हां 15 ନେଇଗଲେ ଅଧା ସରି ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଉଛି କେତେ ହେଲେ 1.495 ଇଣ୍ଟୁ 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର 11 ମିଟର ତାମାନେ ଏଇଟା କେତେ ହେବ ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ କରିବା 1 ମିଟର 1 କିଲୋମିଟର କେତେ ମିଟର କିରେ ହଁ ହଁ 1000 ମିଟର ତେଣୁ 1000 ମିଟର ତେଣୁ ଇଏ କଲେ 14.9510 अच्छा मन रख एति मीटर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है तापर 1 पाउंड के देखो 1 पाउंड इक्वल टू देखो 453 ग्राम 453 ग्राम कौन हाँ देख लिखी था खाली 1 एकर के रे हाँ हाँ कह हाँ यहाँ खाली ना ये पढ़ुची तो खाली नोट कर दूँ टी बस लेखा नोट कर देता वन एक गोटे जगह लिखी देता 4046 मीटर स्क्वायर जो तुमको ठीक लगे आज क्लास केमती लगुच मत कह लगे फिजिक्स तो करें ना क्लास कौन जाऊँ 4046 मीटर स्क्वायर 1 हेक्टर इक्वल टू 1 हेक्टर इक्वल टू केते करे 1 हेक्टर केते 2.5 एकर है 2.5 एकर पे 2.5 एकर माने एटा 10,000 पाखापाखि हम 10,000 मीटर स्क्वायर है आ 1 माइल इक्वल टू लिखो 1 माइल इक्वल टू लिखि दियो 1.6 मीटर 1 नॉटिकल माइल केते जोरा हम जो समुद्र देखु नॉटिकल माइल 1 नॉटिकल माइल केते गिरे 1 पॉइंट पाखापाखि 1.8 किलोमीटर है 1 नॉटिकल माइल 1 गैलन केते गिरे 1 गैलन 1 गैलन तो 1 गैलन केते 1 गैलन इक्वल टू 3.7 लीटर 3.7 लीटर 1 गैलन 3.7 लीटर 1 बैरल केते गिरे 1 बैरल 159 लीटर 1 बैरल 1 मीटर इक्वल टू केते फुट
लिखिदियो 3 फुट बोधे ना केते 3 फुट लिखिदियो 1 मीटर 1 लीटर इक्वल टू केते ग्राम अरे 1 लीटर इक्वल टू केते ग्राम लिखिदियो 1 लीटर 1 लीटर इक्वल टू 910 ग्राम 910 ग्राम लीटर इक्वल टू देखो 1 लुनार मंथ माने 1 लुनार मंथ 1 लुनार मंथ है स्लो हो जाऊँ 1 लुनार मंथ इक्वल टू हूँ के 28 डेज लिखि देता केते दरकार 1 सोलार मंथ 1 सोलार मंथ जानते तो कौन आम जो यूज कर सोलार मंथ के हाँ 30 कि 31 डेज सोलार मंथ है 1 लीप ईयर 1 लीप ईयर इक्वल टू के 366 डेज ଟିକେ ମନେ ରଖିଦେଇଥିବ ଏଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ୁନାହିଁ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ଏକ୍ଜାମରେ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ହେଲା ଯେ ଯଦି ଆମର ବେଳେ ବି ତ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଲାଇଟ୍ ଇୟର ପଡ଼ିଯାଉଛି ନା ନାଇଁ ଲାଇଟ୍ ଇୟର ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ନା ଏଥର କଥର କେତେ ଏୟୁ ଫେଉ କ'ଣ ପଡ଼ିଯିବ ହଁ ଯଦି କ'ଣ କିଛି ପଡ଼ିଯିବ ଟିକେ ଲେଖିଦେଇଥାଉ ତ ବେଶୀ କେତିକି ଜିନିଷ ଫିଜିକ୍ସ ହଁ ଏମିତି ପଢ଼ୁଛି ବେଳେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ହଁ ବେଳେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଏତିକି ପ୍ରାୟ ଏତିକି ଭିତରେ ଅଛି ସବୁ ଯାହା ପଡ଼ିବ ଆଉ କୁଆ ବାହାରକୁ ଯିବ ହେଲା ତେଣୁ ଯାହା ହବ ନୋଟ୍ କରି ରଖିଦେଇଥାଉ ଯଦି ଆସିଲା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଆମେ କରିବା ଯାଇକି ଆଉ କ'ଣ ଆରାମସେ ମିଳିଲା 2 ମାର୍କ ମିଳିଲା ଆଉ କ'ଣ ନା ନାଇଁ ଫିଜିକ୍ସ ଏତିକି ନୁହଁରେ ଫିଜିକ୍ସର ମେଜରମେଣ୍ଟ ତ ମାନେ ବହୁତ କ୍ଲାସ୍ ଲାଗିବ ବୁଝୁଛୁ ନା ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ନା ପଶୁନାହାନ୍ତି ତା ଭିତରେ ତ ଫିଜିକ୍ସଟା ହେଉଛି ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ସବଜେକ୍ଟ ସବୁଠୁ କୁହାଯାଏ ନା ଫିଜିକ୍ସ ବୁଝୁଛ ନା ଦେଖ ଆଜି ଫିଜିକ୍ସ କଲା ନା ବହୁତ ପିଲା ଆସିନାହାନ୍ତି ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଗୁଣ ଲାଗି ଫେଲୁଅର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କାରଣ ଏଇ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସିଷ୍ଟମଟା କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ ନୁହଁ ଏଇଟା ପୁରା ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳିଆ ପଢ଼ିବା କଥା ଏକ୍ଜାମ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ମୁଁ ନିଜ କଥା କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଆମେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମୋତେ ପଢ଼ିକି ବୁଝା ପଡ଼େନି ଏନସିଆରଟି ପଢ଼ିକି ବି ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିଲା ଇଭେନ୍ ବି ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ିକି ତା ଯେଉଁ ମିନିଂ ଗୁଡ଼ା ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ା କାରଣ ଏତେ ଭୋକାବୁଲାରୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନଥାଏ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢ଼ିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ନା ଏ ଭୋକାବୁଲାରୀ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନଥାଏ ତ ବୁଝା ପଡ଼େନି ସେତେବେଳେ ସବୁ ଅଜନ୍ତା ଡିକ୍ସନାରୀ ଦେଖି ଦେଖି ସବୁ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲି ତାର ମିନିଂ କ'ଣ ତାର ମିନିଂ କ'ଣ ତାର ମିନିଂ କ'ଣ କାରଣ ଯେଉଁ ସାଇନ୍ସରେ ଏତେ ଭୋକାବୁଲାରୀ ୟୁଜ୍ ହୁଏନି ଆମ ଫିଜିକ୍ସ ମାଥମେଟିକ୍ସ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥାଏ ନା ତ ବେଶୀ ଭୋକାବୁଲାରୀ ୟୁଜ୍ ହୁଏନି ଆମର ତ ଜିନିଷ ଏତେ ବହୁତ ମାନେ ଇଏ କରୁଥିଲା ତ ଏଗୁଡ଼ା ପଢ଼ି ଗ୍ରାଜୁଆଲି ତ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳିଆ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ଗୋଟେ ହ ବନେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଆଇଏଏସ୍ ଏକ୍ଜାମ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳିଆ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୁରା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିକି ବହୁତ ଆରାମରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖିବ ଆଇଏଏସ୍ କେମିତି ହବନି ଓଏସ୍ ତ କିଛି ନୁହଁ ତା ସାମ୍ନାରେ ହେଲା ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଓଏସ୍ ହବ ଆମେ ଟେଲିଂ ଆଉ ଯେଉଁ ଯିଏ ଅତି ମାନେ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ଆସିଯାଉଛି ଅହଙ୍କାର ଟାଇପ୍ର ମନରେ ଆସିଯାଉଛି ବହୁତ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବା ଦେଖିବା କ'ଣ ହଁ ହେଇଯିବ ଏମିତି ହେଲେ ବହୁତ ମାନେ ରଥୀ ମହାରଥୀ ମାନେ ଟଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ୍ ବିକଜ ଅଫ୍ ଏଇ ମାନେ ଏଇ ଗୁଣ ଲାଗି ତେଣୁ ଯେତେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳିଆ ବହୁତ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଯେମିତି ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା ସେଇଭଳିଆ ପଢ଼ିବ ଆରାମସେ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ଲିୟର ହେବ ସବୁ ଏଇ ଦେଖ ଏଇଟା ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ନା ନାହିଁ ଏଇ ଛୋଟ କେତେ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରୁ ସବୁ କେତେ ଜଣ କହିବେ ଦେଖିବ ତାଙ୍କୁ ଯେ ପଚାରିବ ଆରେ ୱାନ୍ ନଟିକାଲ ମାଇଲ କେତେ କିଲୋମିଟର କହିଲୁ କହିଦେଉଛି କେତେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଲନ୍ କେତେ ଲିଟର କହିଲୁ କହିପାରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ୱାନ୍ ବ୍ୟାରେଲ କେତେ ଲିଟର ଦେଖିବ ପଚାରିବ କେତେ ଜଣ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି এটা ବହୁତ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କିନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ତମେ ଜାଣିନଥିବ ତ 2 ମାର୍କ ଗଲା ନା ପ୍ରିଲିମ୍ ମନେ ଗୋଟେ ପଢ଼ିବା ଯାଇଥିବ ଗୋଟେ 2 ମାର୍କ ଗଲା ନା ସେଇଠି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କଟିଲା 2 ମାର୍କ ଆଉ ଯଦି ଢାବା ମାରିକି ଆସିବ ଆଉ 0.5 କଟିବ ଭୁଲ ତ ନିହାତି ହବ ଆଉ 0.5 କଟିବ ତେଣୁ ଏଇଟା ସବୁ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ବାକି ବହୁତ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳିଆ ପଢ଼ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୁଁ କହୁଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯିବ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍ କ୍ଲିୟର ହବ ପୁରା ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳିଆ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ଦେଖ ଫିଜିକ୍ସର କ'ଣ କହୁଛ ଫିଜିକ୍ସର କ୍ଲାସ୍ କରିବା କି ନା ତମେ ଖାଲି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମେ କମ୍ପାଇଲେସନ୍ କରିଦେବ ଯଦି କହିବ ପୁରା ଫିଜିକ୍ସ ପଢ଼େଇଦେବି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କ୍ଲାସ୍ ଲଗେଇକି ରବିବାର କି ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ହେବ ଆମର ହଁ କୁହ ଆଜି ଏଇ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ ହେଲା ଆଜି ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ହେଲା ସେଥିରେ କିଛି ଇଫେକ୍ଟିଭ ମାନେ କିଛିଟା ମିଳୁଛି କି ମାନେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗୁଛି କି क्वेश्चन बहुत अच्छी ना क्वेश्चन तो तुम जिते पार निजे ही करिया बेटर हम जो डिस्कशन भलिया करबा सब गुडा କରିବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ जो ब्रांच गुडा लिखलिनि कि मेकानिक्स रो हीट साउंड
ଲାଇଟ୍ ଆଉ ଅପ୍ଟିକ୍ସ ପାର୍ଟଟା, ତାପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିଜିମ୍ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ତାହେଲେ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିବା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ନହେଲେ ଆଉ। ହଁ ଡେପ୍ଥରେ ତ ଦରକାର ନାହିଁ, ଡେପ୍ଥରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଡେପ୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସେ ହଉ ହଉ ଦେଖିବା ସେଗୁଡ଼ା ଏମିତି କରିବା। ସେଗୁଡ଼ା ହଉ ଦେଖିବା ସେମିତି କରିବା କାରଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍। ଆଚ୍ଛା 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 ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ଦେଖ ଆଜି ଏଠି ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ? ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ଆବସେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବୁଝା ପଡୁନି କଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ। କଣ ଫିଜିକ୍ସ କାଇଁ ଲାଗୁଛି ଫିଜିକ୍ସ ବି ତ 3-4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡିବ, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ତ ଗଲା ନା, 2 ମାର୍କ ଗଲା। ପାଗଲ କଣ ହେଲା ଦରକାର ହେଲା ଦେଖିବ। ଆଚ୍ଛା ସେଗୁଡ଼ା ଆଚ୍ଛା କିଛି କିଛି କନଫ୍ୟୁଜିଂ ହବନି, କିଛି କନଫ୍ୟୁଜିଂ ହବନି। କିଛି କନଫ୍ୟୁଜିଂ ହବନି, ମୁଁ ସବୁତକ ପଢେଇଦେବି ହେଲା, ମଡର୍ନ ଫିଜିକ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଯାହା ଅଛି ସବୁତକ ପଢେଇଦେବି ହେଲା। ବେସିକ୍ ବେସିକ୍ ନାଇଁ ଯିଏ କଲା କଲା, ନ କଲା ଆମେ କଣ କରିବା ଆଉ, ଯିଏ କରିବ କରିବ ନ କରିବ ନାହିଁ। କହିବି ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଦେଖ ଦେଖ ଯୋଉ ରେପୁଟେଡ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଯାଇକି ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଯୋଉ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଗଲାଣି ଯୋଉମାନଙ୍କର ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫଲାଇନରେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଫ୍ଲାସରୁମ୍ ହେଇଛି, ମାସେ ହାର୍ଡଲି କ୍ଲାସ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ତାପରେ କ୍ଲାସ୍ ଛାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି। ଭଲ ଲାଗୁନି ତାଙ୍କୁ, ବୁଝା ପଡୁନି କାହାର କଣ ହଉଛି ବୁଝା ପଡୁନି, କିନ୍ତୁ ପଇସା ସବୁ ଦେଇଥିବେ ସେଠି ଯାଇକି। ପଇସା ସବୁ କୋର୍ସ ଫି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବେ କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ସିନିୟର ମାନେ ମିଳିଯିବେ, ଯୋଉମାନେ ଭୁକୁଲ ସିନିୟର ଯୋଉମାନେ, ନା ତାଙ୍କର କେବେ ହେଲା ନା ସେ କାହାକୁ କରେଇଦେବେ, ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ସେ ସବୁ କହିବେ କ୍ଲାସ୍ କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ନିଜେ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି କର। ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି କରେକୁ କାରଣ ସବୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଷ୍ଟାଇଲ ସବୁ ହେଲା। କାହାର ଡେପ୍ଥ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, କିଏ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାରିଟି ରଖିଛି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ର, ସେଇଟା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ତମେ ତାକୁ କହିଦଉଛ। ହଁ ଯୋଉ ପିଲା ଭଲରେ ସବୁ ବୁଝି ଯାଇଛି, ତାର ପ୍ଲସ ଟୁ ଲେବୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ମାନେ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ସେ ସ୍କୁଲ ଲେବୁଲ ବି ଆଇଏଏସ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କଲାଣି, ତ ତାର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜୋଗ୍ରାଫି ପଢି 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 ପଢିଲା। ହଁ ତେଣୁ ହଁ ତେଣୁ କୋଚିଂର ଆବଶ୍ୟକତା ଯେତିକି ନାହିଁ, ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଗାଇଡାନ୍ସର। ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମାରି କହୁଛି, ଯଦି ମତେ ମୁଁ ଯୋଉ ସମୟରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ଯଦି ପ୍ରକୃତ ରିଅଲ ଗାଇଡାନ୍ସ ଠିକ୍ ସେ ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା ନା, କି ଗୋଟେ ହାୟର ଲେବୁଲର ପିଲା ମାନେ ଯେ ଅଲରେଡି ଏକ୍ଜାମ କ୍ରାକ୍ କରିଛି, ଏକ୍ଜାମରେ କାଫି ଟାଇମ ପ୍ରିପାରେସନରେ ଥିଲେ, ଯଦି ମୋତେ ଗାଇଡ କରିଥାନ୍ତା ନା, ଆଜି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କ୍ଲିୟର ହେଇଥାନ୍ତା ଆଇଏଏସ୍। ମୁଁ ତ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲି, ଅଲଗା ଯୁଆଡେ ପାଇଲି ସିଆଡେ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଅପସନାଲ, କଣ ପଢା ହେଇଛି ସେଇଟା ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, କେତେ ବହୁତ ଜିନିଷ ମୁଁ ପଢିଛି ଅପସନାଲ, ଏତେ ପଢିବା କଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ସେଗୁଡା। ସେଟା ଦରକାର ନାହିଁ ତମ ସେ ବିଷୟରେ, କାରଣ ତମକୁ ଆଇଏଏସ୍ କ୍ରାକ୍ କରିବାର ଅଛି, ସୋସିଓଲୋଜି ଫୋସିଓଲୋଜି ଗୋଟେ ଧର ନା, କାହିଁକି ହବନି। ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ, ସୋସିଓଲୋଜି କଣ ଅଛି ସବଜେକ୍ଟ କଣ ଅଛି ମତେ ଫାଷ୍ଟ କୁହ। ଯୋଉ 3-4 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଟିଚର ମାନେ ପଢଉଛନ୍ତି, 3-4 ମାସ ଖଣ୍ଡେ କ୍ଲାସ କଲ, ଆଉ ସେଇଠି ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ରିଲେଟ କରି କରି ଗୁଡାଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନାଲିସିସ୍ କଲ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କେମିତି କଣ ପଡିଛି, କେମିତି ଆନ୍ସର ଲେଖା ହଉଛି, ଗୋଟେ ଲେବୁଲ ଆସିଗଲା। ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ, ତ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ସମସ୍ତେ ସୋସିଓଲୋଜି ନେଇକି ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଇବାର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ତ ବେଶୀ ନା, ତ ସେଇଠି ତମେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କାହିଁ କରିବ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ, ଯୋଉଠି ବହୁତ ଇଜିଲି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷର ଗାଇଡାନ୍ସ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଠିକ୍ ପରେ ରାଇଟ୍ ଗାଇଡାନ୍ସ ଯୋଉ ପିଲା ପାଇବ ନା, ଆରାମସେ ଲଗେଇଦବ। କୋଚିଂ ବି ଦରକାର ହବ, କାରଣ ଯୋଉ ପିଲାର ପଢାର ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ଭଲ ଅଛି, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଆଗ୍ରହୀ ପିଲା ଯୋଉମାନେ, କାଫି ଟାଇମ ପଢାପଢି, କାରଣ ଦେଖିବ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ଯୋଉମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ନା, ଦେଖିନଥିବେ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଦାଣ୍ଡ ମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ଗେଟ୍ ଦେଖିନଥିବେ 6 ମାସ 7 ମାସ ବେଳୁ। ଏଇ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ଭିତରେ କୁମୁଟି ଭଳିଆ ପଢି 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 ସେ ପଢିଥିବେ। ଇଣ୍ଟରନେଟ ତ ହେଲା, କୁଆଡେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପୁରା ୱାର୍ଲଡ ତମ ସାମ୍ନାରେ ଥୁଆ ହେଇଗଲା ଇଣ୍ଟରନେଟରେ। ଆଉ ବସି ବହିର ପତ୍ର ନେଇ ପଢିଲ କଣ ଅଛି, କୁଆଡେ ଯିବା କଣ ଅଛି, ଖାଇଲ ପିଇଲ ଶୋଇଲ ପଡିଲ, ଖାଇଲ ପିଇଲ ଶୋଇଲ ପଡିଲ। ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ଚାକିରି ତ ଲାଗିଗଲେ ଗଲା ନା, ଆଉ କଣ ସାରା ଜୀବନ ହିଁ ମାନେ ସେଟ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି। ପିଲା କେତେ ପିଏଚଡି କଣ କଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ପଢା ସରୁନି ମାନେ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଆରାମରେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ପିଲା 22-23 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଆଇଏଏସ୍ ଲଗେଇ ଦଉଛି, ଆରାମରେ ସରିଲା ତାର। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ, ପାଠ ପଢାକୁ ଆମେ ଯେତେ ପଢିବାଟାକୁ ଦେଖ, ଯେତେ ଆମେ କଣ ନବା, ଯେତେ ବହୁତ ସ୍ମୁଥଲି ନବା, ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳିଆ ପଢିବା। ପିଲା ଟିକେ ବଡ ହେଇଗଲା ପରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ହେଇଗଲୁ, କେହି ପଣ୍ଡିତ ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳିଆ ଯେତେ ପଢିବା ନା, ସ୍କୁଲ ଲେବୁଲରେ ଯେମିତି ପଢୁଥିଲେ, ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଜିନିଷ ବୁଝି ବୁଝି ସବୁବେଳେ ବୁଝି ବୁଝି ପଢିବ, ଜିନିଷ କଣ ହଉଛି କଣ ହଉଛି କଣ, ତ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଜିନିଷ ବୁଝା ପଡିବ। ଯେତେ କ୍ଲିୟରଲି ଆମେ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିବା, ସେତେ ଜିନିଷ ଆମକୁ ବେଟର ହବ।
ଆଉ ସବୁ ପିଲା ଦେଖିବ ଯେତେ ସବୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏଇ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭୁଲ କରିକି ଆସିବେ। ଏ ସିଲି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଗଲା, ସିଲି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଗଲା, ୱାନ୍ ବ୍ୟାରେଲ୍ଟା ମନେ ପଡ଼ିଲାନି ରେ, ବ୍ୟାରେଲ୍ଟା ମନେ ପଡ଼ିଲାନି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସେ ତାଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି କିଛି ଜଣା ନଥିବ। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ଦେଖିବ ବ୍ୟାରେଲ୍ ପଡ଼ିଗଲା, ୱାନ୍ ବ୍ୟାରେଲ୍ କେତେ ଲିଟର ହେଲା। ଯିଏ କହିବ ତମକୁ ତାକୁ କିଛି ବି ଜଣାନଥିବ, ମାନେ ଟୋଟାଲି ବ୍ୟାରେଲ୍ର କେତେ କ'ଣ ଜଣାନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବ ଗୋଟେ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିବେ, ଆନ୍ସର ଦେଖିବ 159 ଅଛି। ସେ ଆସିକି ତମକୁ କ'ଣ କହିବେ, ଆରେ ମୋର ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲି, 139 ନା 59 କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇକି ମାରିଦେଲି ଆଉ। ସେ ତାକୁ ଟୋଟାଲି ବି କିଛି ଜଣାନଥିବ, ବ୍ୟାରେଲ୍ କେତେ କୌଣସି ଆଇଡ଼ିଆ ନଥିବ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସେଇଭଳିଆ ସବୁ। ତେଣୁ କେବେ ହେଲେ ନିଜ ସହିତ ଗର୍ବ କରିବା କଥା। ଛୋଟ ଛୁଆ ବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ପଢ଼ିବା କଥା, କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି କାରଣ ସବୁବେଳେ ନା ବେସିକ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲ୍ଡ ହେବ। ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଥିବା ନା ସେତେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲାରିଟି ହେଉଥିବ। ଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ଆମର କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ନାହିଁ, ତ କାଫି କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଉଥିବ ଗ୍ରାଜୁଆଲି, ପ୍ରତିଦିନ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିକି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଇଏ ହୁଏ। ଖାଲି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଫଟିଛି ଫିଜିକ୍ସ, କେହି ଜାଣିନଥିବେ ଯେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ବିଟୁଇନ୍ ମ୍ୟାଟର ଆଉ ଏନର୍ଜି, କାରଣ ଫିଜିକ୍ସ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଆଇଦର ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି ନହେଲେ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଟର। ତ ଯାହା ପଢ଼ ଫିଜିକ୍ସରେ ଯେତେ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବା ସବୁଗୁଡ଼ା ଆଇଦର ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି ନହେଲେ ଫର୍ମ ଅଫ୍ କ'ଣ ମ୍ୟାଟର, ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଫିଜିକ୍ସ। ବୁଝୁଛି ନା? ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଆମକୁ ଯେତେ କ୍ଲିୟର କରି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଯେତେ ଇଏ କରିବା ସେତେ ବେଟର। ତାପରେ ପଢ଼ିବା ମେକାନିକ୍ସ। ଦେଖ ମୁଁ ଯେମିତି ଆମ ବ୍ରାଞ୍ଚ କହିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ କଭର କରିବା। ମେକାନିକ୍ସ ହେଲା ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ମୋଶନ, ଯୋଉଠି ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ଉଦ୍ଭାବନ ହେଇଛି। ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ, ମେକାନିକ୍ସର ଆପ୍ଲିକେସନ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ମେକାନିକ୍ସ ଅଫ ଥର୍ମାଲ ଫିଜିକ୍ସର ଆପ୍ଲିକେସନ ବେସିକାଲି ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ। ତେଣୁ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ମୋଶନ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବ ମୋଶନ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି କି? ଗୋଟେ ହେଇପାରେ ଦେଖିବ ଯୋଉ ମୋଶନ ହବ, ଗୋଟେ ମୋଶନ ହବ ୟୁନିଫର୍ମ ମୋଶନ। ୟୁନିଫର୍ମ ମୋଶନ ମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ପିଡଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଥିବ, 5 ମିଟର ସେକେଣ୍ଡରେ ଯାଉଛି ତ 5 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ, 5 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ, 5 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ, 5 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ, ୟୁନିଫର୍ମ ମୋଶନ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆକ୍ସିଲରେଟେଡ୍ ମୋଶନ। ଆକ୍ସିଲରେଟେଡ୍ ମୋଶନ ମାନେ କ'ଣ? ଯୋଉଠି ସ୍ପିଡଟା ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ ଆଗ 5 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡରେ ଥିଲା, ତାପରେ 6 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ, 7 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ, 8 ମିଟର, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ସ୍ପିଡ୍ ବଢ଼ଉଛନ୍ତି। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆକ୍ସିଲରେଟେଡ୍ ମୋଶନ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସ୍ପିଡ୍ କମଉଛନ୍ତି, ମନେକର ଆଗର 10 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ ଥିଲା, ତାପରେ 6 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ କଲେ, 4 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ କଲେ, 2 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ କଲେ, ତ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ସ୍ପିଡ୍ ଯଦି କମେଇ ଦେଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିକ୍ସିଲରେଟେଡ୍ ମୋଶନ ହେଲା। ତେଣୁ ମୋଶନ ହେଇପାରେ ୟୁନିଫର୍ମ ମୋଶନ। ୟୁନିଫର୍ମ ମୋଶନ ମାନେ ଯୋଉଠି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସ୍ପିଡ୍ ବା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭେଲୋସିଟି, ଯୋଉଠି ଭେଲୋସିଟିର ବା ସ୍ପିଡ୍ର କୌଣସି ଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ। ଆକ୍ସିଲରେଟେଡ୍ ମୋଶନ ଯୋଉଠି ସ୍ପିଡ୍ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ଡିକ୍ସିଲରେଟେଡ୍ ମୋଶନ ଯୋଉଠି ସ୍ପିଡ୍ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମୁଛି। ତେଣୁ ଆକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମେକାନିକ୍ସ ପଢ଼ିବା, ମେକାନିକ୍ସର ମେନଲି ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ଅଛି। ଗୋଟେ ଅଛି କାଇନାମାଟିକ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ କାଇନେଟିକ୍ସ, ବା ଯୋଉଟାକୁ ଡାଇନାମିକ୍ସ ବି କୁହାଯାଉଛି। କାଇନାମାଟିକ୍ସ ଆଉ ହେଲା କାଇନେଟିକ୍ସ, ବା ଯୋଉଟାକୁ ଡାଇନାମିକ୍ସ ବି କୁହାଯାଉଛି। କାଇନାମାଟିକ୍ସ ପାର୍ଟରେ କ'ଣ କରାହେଉଛି ନା, ଏଠି ଆମେ ମୋଶନର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକଟାକୁ ଷ୍ଟଡି କରୁଛନ୍ତି। ରାକେଶ, ଆଜି ଆମେ ଫିଜିକ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଥିଲୁ ଟିକେ ହେଲା। ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି, ରେକର୍ଡିଂଟା ଶୁଣିଦେବ। ତାପରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି କାଇନାମାଟିକ୍ସରେ କ'ଣ ହୁଏ ଦେଖ। ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମୋଶନ, ମେକାନିକ୍ସ ହେଲା ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ମୋଶନ। ମୋଶନ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର ମୋଶନ ଅଛି, ୟୁନିଫର୍ମ ମୋଶନ, ଆକ୍ସିଲରେଟେଡ୍ ମୋଶନ, ଡିକ୍ସିଲରେଟେଡ୍ ମୋଶନ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମେ ମୋଶନ ପଢ଼ିବା, ମୋଶନକୁ ଆମେ ଦୁଇଟା ହେଡ୍ରେ ପଢ଼ିବା ମେକାନିକ୍ସରେ। ଗୋଟେ ପଢ଼ାବ କାଇନାମାଟିକ୍ସରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାଇନେଟିକ୍ସରେ। କାଇନାମାଟିକ୍ସରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ମୋଶନର ଫିଚରଟାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରିବା। ଯେଉଁ ମୋଶନଟା ହେଉଛି, ଏଥିରେ ମୋଶନ କାହିଁକି ହେଉଛି ତାର ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, ବା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୋଶନର ଫିଚରକୁ ଷ୍ଟଡି କରୁଛନ୍ତି। ମୋଶନ କେମିତି ହେଉଛି, ମୋଶନର ଆକ୍ସେଲରେସନ୍ କେତେ, ମୋଶନର ଭେଲୋସିଟି କେତେ, ମୋଶନର ଇନିସିଆଲ ଭେଲୋସିଟି କେତେ, ମୋଶନର ଫାଇନାଲ ଭେଲୋସିଟି କେତେ, ମୋଶନ କେତେ ଆକ୍ସେଲରେଟେଡ୍ ହେଉଛି, କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଶନଟା ହେଉଛି, କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଭର କରୁଛି, କେତେ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଅଲ୍ ଯୋଉ ପାରାମିଟର ଗୁଡ଼ାକ ମୋଶନର ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରୁଛୁ। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କାଇନାମାଟିକ୍ସ ପାର୍ଟରେ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଇକ୍ୱେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବା। ଇକ୍ୱେସନ୍ କେମିତି ଡିରାଇଭ୍ ହେଲା କ'ଣ, ଏଟା ବହୁତ ଡେପ୍ଥ ଜିନିଷ, ଆମ ଭିତରକୁ ଯିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଖାଲି ଜାଣିଯିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କାଇନାମାଟିକ୍ସରେ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉଠି ଆମେ ମୋଶନର କଜ୍ କ'ଣ ଆମକୁ ଅନୁଭବ, କଜ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଜ୍ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯିବା, ସେତେବେଳେ ଆସିବ କାଇନେଟିକ୍ସ। କାରଣ ମୋଶନର କଜ୍ ହେଉଛି ଫୋର୍ସ। ଫୋର୍ସ ବି କହିବା ଠିକ୍ ହେବନି, ନେଟ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫୋର୍ସ। କାହିଁକି? ମନେକର ଦେଖ, ଏଇଟା ମନେକର ଏଇଟା, ଏଠି ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ଲାଗିଲା, ଏଠି ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ଲାଗିଲା, ଦିପଟ ଯଦି ସେମ୍ ଫୋର୍ସ ଲାଗିଲା, ଫୋର୍ସ ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବଡି ମୋଶନ ହବ। ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ଯଦି ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ୍ରୁ ଦୁଇଟା ଫୋର୍ସ ଆମେ ପକେଇବା, ତ ଫୋର୍ସ ତ ଦିପଟ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଛି, ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବଡି ମୋଶନ ହଉନି, କାରଣ ନେଟ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫୋର୍ସ 0 ଏଠି।
ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ ଗୋଟେ ନେଟ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫୋର୍ସ ଦରକାର ମୋଶନ ପସିବଲ ହେବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ କଜ ଅଫ ମୋଶନ। ଆଉ ସେଇଟା ପଡ଼ିବ କାଇନେଟିକ୍ସ ଫୋର୍ସ ବିଷୟ, ଲଜ ଅଫ ମୋଶନ ଯଦି ଆସିବ। ନ୍ୟୁଟନ ସେ ଫାଦର ଅଫ ମେକାନିକ୍ସ ଫାଦର ଅଫ ଫିଜିକ୍ସ କାହିଁ କୁହାଯାଏ ନ୍ୟୁଟନ? ବିକଜ ବହୁତ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଜିନିଷ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଫିଜିକ୍ସର। ତେଣୁ ଲଜ୍ ଅଫ୍ ମୋଶନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତାଙ୍କର। ଲଜ୍ ଅଫ୍ ମୋଶନ କାହିଁକି ମୋଶନ କାହିଁକି ହେଉଛି, ତାପରେ ଲ ଫୋର୍ସର କଜ ଅଫ୍ ମୋଶନର ଫୋର୍ସ, ତାଙ୍କର ଆମ ଯୋଉ ତିନିଟାଙ୍କ ଲ ଅଛି ନ୍ୟୁଟନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ କରିବେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲଟା କ'ଣ? ନ୍ୟୁଟନଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲରେ କୁହାଯାଇଛି କଜ୍ ଅଫ୍ ମୋଶନ କ'ଣ? ଏ ବଡି which continues to କ'ଣ move in uniform motion will continue in uniform motion, or if the body is at rest that will continue to be at rest if or unless and a net external force is not applied, unless a net resultant force external force or net external force is not applied। যে পর্যন্ত ଗୋଟେ ନେଟ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ ନ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ୟୁନିଫର୍ମ ଗତିରେ ମୁଭ୍ କରୁଥିବା ବଡିଟା ୟୁନିଫର୍ମ ଗତିରେ ସେମିତି ମୁଭ୍ କରିବ, ନହେଲେ ରେଷ୍ଟରେ ଥିବା ବଡି ରେଷ୍ଟରେ ରହିବ। এটা ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲ। ତାମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲରେ ସେ କହିଦେଲେ ଯେ କଜ୍ ଅଫ୍ ମୋଶନ କ'ଣ, ମୋଶନ କାହିଁକି ହେଉଛି, ତାର କାରଣ ହେଲା ନେଟ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫୋର୍ସ। ସେକେଣ୍ଡ ଲରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଫୋର୍ସକୁ ମେଜର କେମିତି କରିବ, ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫୋର୍ସ। जो फोर्स अच्छे जो कज ऑफ फोर्स जोटा तार केମିତି मेजरमेंट हबो सेटा कहला सेकंड लॉ रे, न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ कहला ईच एक्शन फॉर ईच एक्शन देयर इज कोन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बुझिछ ना? तेनु एई टाइप रो माने एक्शन और रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो, न्यूटन से कहला। तेनु फोर्स विषय न्यूटन काइनेटिक्स रे पढा विशेष कहले। तो एगुड़ा कौन कि फिजिक्स आमको बहुत डेप्थ आवश्यकता ना ये भितर जाकि बुझा प्लस टू फिजिक्स भाया बुझा, किंतु कथा है जे आमको टिके टिके जिन जाणीबार अच्छी एगुड़ा सब आम डिस्कसन करदे। आज तो ये मेजरमेंट क्लासटा आज है ये खाली देखिए थे जहाँ आज क्लास कले मेकानिक्स है ये है गोटे पर गोटे 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 स्टार्ट कर चलवा। आप गोटे कथा कह देख आमर ए कौन हम ना प्रतिदिन प्रतिदिन दिन दिन दीटार दीटारू तीनटा दीटारू साढ़े तीनटा है प्रतिदिन डेली जो क्लास थी संडे मनक लंग क्लास रहा से दिन छाड़ीद से हेनी। जो लंग क्लास रहा से दिन हो जो क्लास संध्या बेले जो क्लास होती दीटारू साढ़े तीनटा हम एमसीक्यू डिस्कशन क्लास आईटा हम व्हाट्सएप रे आई क्लास रे से क्लास रे आमर कौन हम ना जो मैंने कौन करी ना पठेबी एमसीक्यू पठेबी गोटे गोटे तार आंसर तुम करके मत कह तार कौन आंसर हम टे तुम आंसर दे सारा पठेबी जिते पार्टिसिपेट करेंगे से बेटर आ से समय आटेटिव थी जे प्रतिदिन दिन दीटा मे 1 स्टार्ट हवा कथा लेट हो 4 तारीख आज 3 तारीख है बोधे तेनाली कल स्टार्ट करिया तो माने दिन दीटारू साढ़े 3टा पर्यटन एक्सरसाइज चलो एमसीक्यू एमसीक्यू प्रैक्टिस डेली बुझेगा दिन दीटारू साढ़े 3टा 1.5 घंटा प्रतिदिन 1.5 घंटा लगे एमसीक्यू प्रैक्टिस हम। हाँ हाँ व्हाट्सएप आथर तो होता तुम जानते मिताली से दिन दीटारू दीटारू करवा तो 1.5 घंटा लगे करवा दिन दीटारू साढ़े 3टा प्रतिदिन जो दिन कौन प्रोग्राम हो बंद हम सब बुझा पड़ा रे फिजिक्स तो कौन कि माने जो फिजिक्स टीचर फिजिक्स पढ़ला बेलू बहुत भीतर भीतर पशि जाऊँ पिला फिजिक्स ऑप्शनल नहीं करदो फिजिक्स ऑप्शनल भल जे सार अच्छा दिल्ली में फिजिक्स पढ़ाऊँ यूपीएससी आउ क्लास कले हाँ हाँ मिलूँ दिल्ली में मिलूँ दिल्ली कह दिल्ली में कंटाक्ट करेंगे कौन तक ना कौ सार भूली हाँ हाँ मैथमेटिक्स तो बेस्ट सब मैथमेटिक्स सब बेस्ट मैथमेटिक्स जो मानकर प्लस टू लेवल बहुत भल अच्छी एकदम बहुत स्ट्रंग अच्छी प्लस टू है आउ इंजीनियरिंग जो मैथमेटिक्स पढ़ा होमर इंजीनियरिंग 4टा मैथमेटिक्स पेपर था जो इंजीनियरिंग करते जानते मैथमेटिक्स 4टा था तो से गुड़ा काफी सिमिलारिटी काफी सेम अच्छी कौट यूपीएससी सिलेबस भी अच्छी इवन जो मैथमेटिक्स बीएससी मैथमेटिक्स पढ़ुंट बीएससी एमएससी मैथमेटिक्स पढ़ुंट भी सिलेबस काफी सेम अच्छी यूपीएससी जो सिलेबस अच्छी है
କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ତାପରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବେଳକୁ ଭଲ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ମଜା ଲାଗେ ନା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ନା ସାଇନ୍ସ ନା ଆର୍ଟସ ନା କମର୍ସ କିଛି ନୁହେଁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଇଜ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯାହାକୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର କାଫି ଭଲ ପ୍ରଫେସର ମାନେ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ୟୁପିଏସ୍ସି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କ୍ଲାସ୍ କରିଦେବ ଯଦି ଜିନିଷ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାହିଁ ଜବରଦସ୍ତି କ୍ଲାସ୍ କଲେ କାଳେ କାଳେ ହେବନି ଯାହାର ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଉ ମାଥମେଟିକ୍ସ ସବୁ ଭଲ କଥା ହେଲା କ'ଣ କି ଯେଉଁ ବହି ଗୁଡ଼ାକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବୁକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ମାର୍କେଟରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଇଥିରୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ତେଣୁ ଗୋଟେ ପିଲା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଯାଇଛି ମନେକର ଡେରିଭେସନ୍ ଫେରିଭେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ଯାଇଛି ମନେକର ମାନେ ଯେଉଁ ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପଢ଼ୁଛି ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ ଇକ୍ୱେସନ୍ ହେଲା ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ମାନେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ କାଲକୁଲସର ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ପୁରା ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଥିରେ ବି ମେକାନିକ୍ସ ଅଛି ମେକାନିକ୍ସର ମାଥମେଟିକ୍ସରେ ମେକାନିକ୍ସ ଅଛି ମେକାନିକ୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ୁଛି ମେକାନିକ୍ସରେ ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଡାଇରେକ୍ଟ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଇଜି ହେଉଛି ଯେ ତାର ଯାହାର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିବ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଲେବୁଲରୁ ଆଉ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିଛି ନା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ମାଥମେଟିକ୍ସ ଆଉ କି ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କଲାବେଳେ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ କରିଛି ତ ବେଟର୍ ହେବ ମାଥମେଟିକ୍ସ ଅପସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ମାଥମେଟିକ୍ସରେ କ'ଣ ନା ଭଲ ମାର୍କ ଆସିବ ସେଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଯାଏ ନା ତ ଭଲସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା କରିଦେବ କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ମାଥମେଟିକ୍ସ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ତା ସହିତ ଜିଏସ୍ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବୁଝିଛ ନା ନାହିଁ এটা ପୁରା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ହେଇଯାଉଛି ନା ତେଣୁ ପୁଅ ପିଲା ବି ରଖୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାଥମେଟିକ୍ସ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଯାହାକୁ ମାଥମେଟିକ୍ସ ରଖୁଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଯେମିତି ମେକାନିକାଲ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କେହି ପାଇନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପିଲା ପାଇଛନ୍ତି ମଝିରେ ମଝିରେ ପାଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ କିଏ କିଏ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଯେମିତି ଏବେ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିନି ସେତେବେଳେ ଥିଲା କ'ଣ ନା ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କିଛି ନାହିଁ ତା ପାଇଁ କୋଚିଂ କିଛି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ ଏବେ କ'ଣ ମେଡ଼ିଜି ବାଲା ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଆଗରୁ କେହି ପଢ଼ଉନଥିଲେ ସେମିତି ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏହାର ନା ମନେକର ତୁମକୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ମିଳିଗଲା ସବୁ ହେଲା ତୁମେ ତାର ଆନ୍ସର କାରଣ ନ୍ୟୁମରିକାଲ ଗୁଡ଼ାକ ବଡ଼ ବଡ଼ ନ୍ୟୁମରିକାଲ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତାର କେମିତି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରିବ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ତୁମ ପାଖରେ ନାହିଁ କିଛି ତ ତାପରେ କୌଣସି ମାର୍କେଟରେ ବି ସଲ୍ୟୁସନ୍ କେହି କରିକି ବାହାର ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସବଜେକ୍ଟର କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲରେ କାଫି ପିଲା ପାଉଛନ୍ତି କିଛି କିଛି ପିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ନେଇକି ବି କ୍ରାକ୍ କରିଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା ତେଣୁ ସେ ଯାହାକୁ ଭଲ ଦେଖ ସମସ୍ତଙ୍କ ତ ଆମ ସମସ୍ତେ ପର୍ସନାଲି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା କାହାକୁ ମନର ବହୁତ ଭଲ ଟିଚର ଗୋଟେ ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି କିଏ ତାଙ୍କର କିଏ ସେ ରିଲେଟେଡ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି କାଫି ତ ସେମିତି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ତୁମକୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଫଲ୍ୟୁସନ୍ ମିଳିଯିବ ସବୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ମେକାନିକାଲରେ ମାନଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସବଜେକ୍ଟର କାଫି ଜିନିଷ ତୁମକୁ ନ୍ୟୁମରିକାଲର ମିଳିଯିବ ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ତୁମକୁ କାଫି ଗାଇଡାନ୍ସ ମିଳିଯିବ ତୁମେ କରିଦେବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମେ ମନେକର ଯେଉଁ ଯାଉଛୁ ଆମକୁ ନା କେହି ଗାଇଡାନ୍ସ ଅଛି ନା ଉପରେ ତଳେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଛି ଏଗୁଡ଼ା କେମିତି କ'ଣ ପଢ଼ୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ତୁମେ ପାଗ ସେଠି ପାଗଳ ହେଇଯିବ ପୁରା କ'ଣ କରିବୁ କ'ଣ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନାହିଁ ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ତେଣୁ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଇଯିବ ବା କାଫି ଲୋକ ପିଲା ଆସି ତୁମକୁ କହୁଥିବାରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ହେବନି ଏଗୁଡ଼ା ହେବନି ଏଗୁଡ଼ା ହେବନି ତ କାଫି ଜିନିଷ ଶୁଣି ଶୁଣି ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଇଯିବ ବୁଝୁଛ ନା ତେଣୁ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ କେଉଁ ଅପସନାଲ୍ ହେବନି କିନ୍ତୁ ଗାଇଡାନ୍ସ ଯଦି ପ୍ରପର ମିଳୁଛି କୌଣସି ଅପସନାଲ୍ରେ ତୁମକୁ ସେ ଅପସନାଲ୍ ବେଷ୍ଟ ଅପସନାଲ୍ ସେମିତି ତ କୌଣସି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ନା କେଉଁଠୁ ଯେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଅପସନାଲ୍ ନେଇକି ବି ଆଇଏସ୍ ପାଇଛି ସିଏ ବି ଆଇଏସ୍ ଯିଏ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅପସନାଲ୍ ନେଇକି ପାଇଛି ବି ଆଇଏସ୍ ଯିଏ ଓଡ଼ିଆ ଅପସନାଲ୍ ନେଇକି ବି ପାଇଛି ସିଏ ଆଇଏସ୍ ସବୁ ଆଇଏସ୍ କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ହେଲା ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏମିତି ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ଦେଖ ମେନ୍ ହେଲା ମେନ୍ ଜିନିଷ କାହାକୁ କେତେ ଗାଇଡାନ୍ସ ମିଳୁଛି ଆଉ ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ନା ସବୁଠୁ ଦେଖିବ ମନେ ଗାଇଡାନ୍ସ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତମମାନେ ସବୁ ମୋତେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ନା ମୋତେ ମନେ ପକାଉ ଯେତେବେଳେ ଗାଇଡାନ୍ସ ଇଜ୍ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାକୁ ପ୍ରପର ଗାଇଡାନ୍ସ ମିଳିଯାଇଛି ନା ଆରାମସେ କ୍ରାକ୍ କରିଯାଇଛି ନହେଲେ ତ ବାଉଳି ହେଇଯିବ ସେ ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଇଯିବ ତମେ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ ତମର ତ କନଫିଡେନ୍ସ ଲୋ ହେଇଯିବ ଥରେ ଥରେ ଫେଲର ହେଇଗଲା ପରେ ଲୋ ହେଇଯିବ କନଫିଡେନ୍ସ ପୁରା ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ସି ସ୍ୟାଟ୍ ହେଲା ସି ସ୍ୟାଟ୍ରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସି ସ୍ୟାଟ୍ରେ ମାନେ ପ୍ରତି ମାନେ ଦିନ କିଛି କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରେ ଏବେଠୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼ର ରିଜନିଂର କି ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ବ୍ଲଡ୍ ରିଲେସନ୍ର ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଅଛି କି ଡିଆଇର କି କମ୍ପ୍ରେନ୍ସନ୍ ଇଂଲିଶର ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ରେନ୍ସନ୍ ପ୍ୟାସେଜ୍ ଫ୍ୟାସେଜ୍ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପଢ଼ୁଛି ଓପିଏସ୍ସି ଟିକେ ଇଜି ପଢ଼ୁଛି କମ୍ପାରିଜନ୍ ଟୁ ୟୁପିଏସ୍ସି ଟୁ କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖୁଥାଉ ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ 6 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି 2015 2020 6 ବର୍ଷର ଆମକୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ମାର୍କେଟରେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମିଳିଯାଉଛି ହେଲା ତାକୁ ଆଣିକି ଟିକେ ଟିକେ ସଲ୍ଭ କର ଟିକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ ରହିବ କାରଣ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଟେନସନ୍ ମାନେ ଇଏ ନିଅନି ହେଲା ଟିକେ ଟିକେ ସି ସାର୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥାଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆଉ ସି ସାର୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଲା ଆଉ ଜିଏସ୍ ଆମର ଯେମିତି ଏମସିକ୍ୟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ତା ସହିତ କାଫି ଯେଉଁ କୋର୍ସ ହେଲା ଏବେ ସବୁ ଏନସିଆରଟି ଦେଖ ଏନସିଆରଟିରୁ ଗୋଟିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ହେଲା କିନ୍ତୁ ୟୁପିଏସ୍ସିର କ'ଣ କି ଟିକେ ଲେବୁଲ୍ ସେମାନେ ବହୁତ ହାଇ କଲେଣି ତ ଏନସିଆରଟିର ବେସିକ୍ ତାକୁ ଆଗକୁ ସେମାନେ ପଳେଇ ଗଲେଣି ହେଲା ଆହୁରି ତାକୁ ଡେପ୍ଥରେ ଟିକେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ୟୁପିଏସ୍ସିରେ ଏନସିଆରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ଅଛି ମାନେ ମେ ବି ଆଉ 10 ବର୍ଷ ପରେ ହାଇ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ହେଇନି ନା ହେଲା ତ ଆମକୁ ଏବେ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ଆଉ ଏନସିଆରଟିରୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରତି ସବଜେକ୍ଟର ପଡ଼ୁଛି ଯେମିତି ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଗତଥର ଏମିତି କେଉଁ ନା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ହେଲା ତେଣୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ବେଟର୍ ଆମ ପାଇଁ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଉଛି 70 ପ୍ଲସ୍ କରେକ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ତେଣୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ ଆଉ କାହାକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରନି ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ହେଇକି ମୋର ସି ସାର୍ଟ ହେଇଯିବ ମୋର ଏଇ ହେଇଯିବ ସେମିତି ଟୋଟାଲ୍ ନାହିଁ ଟିକେ 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 ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ହେଇଯିବ ଭଲ ସବୁର ଭଲ ଥାଉ ପଛେ ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ମୋତେ
କେତେବେଳେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ମନେକର ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଟିକେ ଦେଖିବାର କ'ଣ ଟିକେ ରିଜନିଂର ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଦେବା ଏଇଭଳିଆ ଆଉ ତିନିଟା ଖଣ୍ଡେ କରିଦେବା କେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟିକେ ହଁ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ରିଜନିଂର 4-5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ମାଇଣ୍ଡ ଏମିତି କରିବ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ଏମିତି କର ଯାହାକୁ ରିଜନିଂ ଯଦି ଯାହାକୁ ୱିକ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ତ ସେଇଟା ଟିକେ ସ୍ପେଶାଲି ତାପରେ ଫୋକସ୍ କର ହେଲା କିଛି ଦେଖ ବହୁତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପିଲାଙ୍କର ବି ସି ସାଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସି ସାଟ୍ରେ ଦେଖିବ ଆମ ଯେଉଁ ୟୁପିଏସସି ସି ସାଟ୍ରେ କାଫି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପିଲା ବି ଫେଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଥିବା ପିଲା ବି ବୁଝୁଛୁ ନା ନାଇଁ ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ କେତେ କିଛି ଲାଇନ୍ ଯାହାର ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସେଟାକୁ ଇଏ କରିବାର ଅଛି ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖ କେମିଷ୍ଟ୍ରିର ଏଇଟା ଫିଜିକ୍ସ ଆମେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ କରିବା କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବି ସେଇଭଳିଆ କରିବା ମେନ୍ ଜିନିଷ ଯେତିକି ଖାଲି କହିଯିବି କାରଣ ଭିତରେ ପଶିଲେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଟା ଦରକାର ନାହିଁ ମେନ୍ କମ୍ପାଇଲେସନରେ ତୁମେ ଯାହା ପାଉଛ ତୁମେ କମ୍ପାଇଲେସନ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ଆମେ ତ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ଏଠି କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତୁମ ତରଫରୁ କମ୍ପାଇଲେସନ୍ କରିକି କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ପଢ଼ିକି ଆଉ ତାର MCQ ଲଗାଅ ପିଲା କ'ଣ କି ଅବହେଳାରେ ବହୁତ ରହିଯାନ୍ତି ହଁ କରିବା ତ ହେଇକି ରହିଯାନ୍ତି ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖ ମେ ମାସ ଆଉ ଜୁନ୍ ମାସ ଭିତରେ କାଫି ସିଲାବସ୍ ସରିବାର ଅଛି ଆଉ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ଯେଉଁ 2 ମାସ ରହିବ ଏଇଟା ରିଭିଜନ୍ ହେବ ଫାଇନାଲ୍ ରିଭିଜନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟ ଦିଆହେବ ଟେଷ୍ଟ ଦିଆହେବ ରିଭିଜନ୍ ହେବ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଟିକେ ସରିଯିବ ହେଲା ଆଜି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆର୍କେ ମଟମ୍ ସୋସିଓଲୋଜିର